హాయ్ హలో అండి, గుడ్ ఈవినింగ్. ప్రాక్టీస్ చేశారా అండి? టెరాఫార్మ్ విత్ జెన్కిన్స్ ఇంటిగ్రేషన్. ఎస్. ఇవాళ మన కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే క్యూబర్నెటిస్ గురించి డిస్కస్ చేద్దామండి. లైక్ KAS అండి, క్యూబర్నెటిస్. అవర్ సర్వీసెస్ క్యూబర్నెటిస్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఐడియా అబౌట్ వాట్ ఈస్ మీన్ బై క్యూబర్నెటిస్? సో మీకు ఐడియా ఉందండి? లైక్ పవన్ సాయి గారు, గోపీచంద్ గారు, పర్ఫెక్ట్ అండి, వెరీ గుడ్. ఎస్. ఓకే. మనము బిఫోర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ Kubernetes, yes, we need to discuss about డాకర్ అండి. సో మనకి బేసిక్ ఐడియా డాకర్ గురించి కొంచెం బేసిక్ ఐడియా ఉండాలండి. సో డాకర్, సో what is mean by docker, what is mean by docker means, what is mean by container, and what is mean by docker స్పామ్ అనే కాన్సెప్ట్ మనకి బేసిక్ ఐడియా ఉండాలండి. ఎస్, వెరీ గుడ్ అండి, వెరీ గుడ్ గోపీచంద్ గారు. ఎస్, ఫస్ట్ మనం ఒక ఫ్యూ పాయింట్స్ డిస్కస్ చేద్దామండి అబౌట్ డాకర్. సో మనం ఆల్రెడీ పర్ఫామ్ చేసాం, జస్ట్ ఒకసారి రీకాల్ చేద్దామండి ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్. సో బెటర్ అండర్స్టాండింగ్ ఉంటుంది మనకి. ఒకసారి రీకాల్ చేద్దామండి అబౌట్ డాకర్. సో డాకర్, so Docker is a which one? So Docker is a containerization. Docker is a containerization tool గా కాల్ చేస్తామండి. సో Docker is a containerization tool గా కాల్ చేస్తాం. Yes. Docker will package. Docker will package. Docker will package our application. Docker will package our application as a image. So Docker will package our application as a image, as a image, as a image. By using this image, by using Docker image, by using Docker image, yes, we can create containers. We can create containers, and by using Docker images, we can create the containers, and we can create the containers. Inside container, inside container, inside container, our application will execute. Our application will execute అండి. సో ఇన్సైడ్ కంటైనర్ అవర్ అప్లికేషన్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ అండి. సో ఇన్సైడ్ మన కంటైనర్ లో యాక్చువల్ మన అప్లికేషన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తామండి. we can create we can create we can create Docker containers in any mission, in any mission, by using Docker image. So we can create Docker containers in any mission, by using Docker image. So through Docker image ద్వారా మనం Docker container ని ఏ ప్లాట్ఫామ్ లో అయినా కూడా మనం రన్ చేయొచ్చండి. సో through Docker image. So instead of we are creating and managing containers, instead of we are creating and managing containers, we can use orchestration tools. We can use orchestration tools అండి. సో రైట్ నా మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే ఎస్ Kubernetes అనే టూల్ ని చేస్తున్నామండి. సో ప్రజెంట్ మనం ఇక్కడ ఏమేమి చేస్తున్నామంటే లైక్ Kubernetes అండి. సో Kubernetes ఈజ్ ఏ ఆర్కెస్ట్రేషన్ టూల్ గా కాల్ చేస్తామండి. సో Kubernetes ఈజ్ ఏ ఆర్కెస్ట్రేషన్ టూల్ గా కాల్ చేస్తాము. సో Kubernetes is a orchestration. So Kubernetes is a orchestration tool గా కాల్ చేస్తామండి. సో Kubernetes is a orchestration tool గా కాల్ చేస్తామండి. సో what is mean by orchestration? What is mean by orchestration? Yes, orchestration means
like a management. So orchestration is nothing but like a management, like a management को call చేస్తామండి, like a management को call చేస్తాం. Like coming to our Kubernetes అని, coming to our concept Kubernetes. Yes. Now observe the points about Kubernetes. Now observe the point about Kubernetes and yes. Now what is mean by Kubernetes and so Kubernetes ఇక్కడ ఏమని కాల్ చేస్తామంటే లైక్ ఆర్కెస్ట్రేషన్ టూల్ గా కాల్ చేస్తున్నాం. ఎస్. సో ఈ Kubernetes అనేది మనకి ఏంటంటే ఎస్ Kubernetes ఈజ్ అన్ ఆర్కెస్ట్రేషన్ టూల్ గా కాల్ చేస్తున్నాం. సో Kubernetes ఈజ్ అన్ ఆర్కెస్ట్రేషన్. సో Kubernetes is an orchestration సో tool గా కాల్ చేస్తాం or else engine గా కాల్ చేస్తాం. సో Kubernetes is a orchestration engine. It will manage it will manage it will manage containers. It will manage containers. It will manage containers. So it will manage the containers అండి. సో మనం డాకర్లో ఏం క్రియేట్ చేస్తామండి, కంటైనర్ క్రియేట్ చేస్తామండి. సో అలాంటి మల్టిపుల్ కంటైనర్స్ మనకి మేనేజ్ చేయడానికి వీఆర్ యూజింగ్ ఆర్కెస్ట్రేషన్ టూల్స్. వీఆర్ యూజింగ్ ఆర్కెస్ట్రేషన్ టూల్స్ అంటున్నామండి. ఎస్. సో Kubernetes is also called as so Kubernetes is also called as Kubernetes is also called as like K8s గా కాల్ చేస్తున్నాం. సో Kubernetes మనం ఏమని కాల్ చేస్తాం, ఇక్కడ సింపుల్ గా వచ్చేసి లైక్ K8s గా కాల్ చేస్తున్నాం. అబ్జర్వ్ here it is Kubernetes code అండి. సో ఇక్కడ K అండి. సో K as well as yes, as well as yes. In between మనకి a K కి as well as S కి మనకి ఎన్ని లెటర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? yes 8 letters are there. 8 letters are there అండి. సో total we have 8 letters are there. సో total we have 8 letters are there అండి. total we have 8 letters are there. సో సింపుల్ ఇక్కడ ఏమని కాల్ చేస్తున్నామంటే ఎస్ సింపుల్ మనం ఏమని కాల్ చేస్తామంటే K8s గా కాల్ చేస్తామండి. సో K లెటర్ కి యాజ్ వెల్ యాజ్ S లెటర్ ఇన్ బిట్వీన్ మనకి ఎన్ని లెటర్స్ ఇక్కడ 8 letters are there. సో సింప్లీ వి కాల్డ్ యాజ్ K8s గా కాల్ చేస్తామండి. K8s గా కాల్ చేస్తాం. గాట్ ఇట్ అండి పాయింట్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ K8s అని? yes please. So basically Kubernetes is a open source platform. So Kubernetes is a open source platform గా కాల్ చేస్తామండి. సో Kubernetes is a open source platform. So by using Kubernetes to manage yes containerization application, to manage containerization application, to manage the yes containerization applications and by using Kubernetes to manage the containerization applications. Here manage means so Kubernetes are used to manage containerization applications అంటున్నామండి. Now what is mean by manage? What is mean by manage? ఇందాక మనం మేనేజ్మెంట్ అన్నామండి. Now what is mean by manage? What is mean by manage? Here manage is nothing but creating the containers. So creating the containers or recreating the containers or recreating the containers or recreating the containers అండి. or recreating the containers అండి. recreating the containers or deleting the containers or deleting the containers, scale up and scale down process also. Scale up and scale down process and scale up and scale down process. Here management is nothing but creating the containers, recreating the containers, or updating the containers, or modifying the containers, or deleting the containers. So like scale as well as scale up and scale down process also. Scale up and scale down process also.
So got it now the point. So what is mean by manage and by using Kubernetes to manage the containerization application. Here manage is nothing but like creating the containers or recreating the containers or modifying the container, deleting the containers, like scale up and scale down process also by using orchestration tools, by using orchestration tools only. So basically Kubernetes is developed. Basically Kubernetes developed in Google. So Kubernetes is developed in Google only. So Kubernetes is developed in Google using Go language, using Go language and using Go language. So Kubernetes was developed in Google using Go programming language. Go programming language. And so after developing the Google, yes, donated, Google donated, yes, Kubernetes. So Google donated Kubernetes to ఎవరికి డొనేట్ చేశారంటే ఎస్ లైక్ CNCF ఫౌండేషన్ వాళ్ళకి డొనేట్ చేశారండి. సో గూగుల్ డొనేటెడ్ Kubernetes CNCF Cloud Foundry Organization in the year of 2014. In the year of 2014 వచ్చేసి మనకి Kubernetes వచ్చేసి మనకి గూగుల్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఎస్ ఈ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళకి Kubernetes వచ్చేసి వాళ్ళకి డొనేట్ చేశారండి. ఎస్ సో మనకి Kubernetes వచ్చేసి మనకి ఫస్ట్ వర్షన్ మనకి ఎప్పుడు రిలీజ్ చేశారంటే ఎస్ K8s ఫస్ట్ వర్షన్ మనకి ఎప్పుడు రిలీజ్ చేశారంటే మార్కెట్లోకి వర్షన్ 1.0 వచ్చేసి మనకి ఎప్పుడు రిలీజ్ చేశారంటే ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ 2015. ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ 2015 లో వచ్చేసి మనకి ఫస్ట్ వర్షన్ ఆఫ్ Kubernetes మనకి రిలీజ్ చేసింది. ఎస్ Kubernetes is replacement of Kubernetes is replacement of Docker Swarm. సో మనకి Docker Swarm లో ఏ విధంగా ఉంటుందండి, లైక్ క్లస్టర్ ఉంటున్నామండి, లైక్ మేనేజర్ నోడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వర్కర్ నోడ్స్ అని డిస్కస్ చేసామండి. సో దానికి అడ్వాన్స్ మనకి ఏంటి ఇక్కడ లైక్ Kubernetes అండి. సో Kubernetes is the replacement of Docker Swarm. సో మనకి Docker Swarm is also orchestration tools అని డిస్కస్ చేసామండి. సో రైట్ నౌ Kubernetes is also orchestration tools గా కాల్ చేస్తున్నామండి. ఆర్కెస్ట్రేషన్ టూల్ గా కాల్ చేస్తున్నాం. గాట్ ఇట్ నా పాయింట్ ప్లీజ్? ఎస్ ప్లీజ్ రెస్పాండ్ అండి ప్లీజ్. రెస్పాండ్ అండి. ఎస్ అబ్జర్వ్ హియర్ అండి. క్లారిఫై ఇట్. సో మనకి Kubernetes మనకి ఏంటండి, ఈజ్ ఏ ఆర్కెస్ట్రేషన్ టూల్ గా కాల్ చేస్తాం. ఇట్ విల్ మేనేజ్ ద మల్టిపుల్ కంటైనర్స్ బై యూజింగ్ Kubernetes అండి. సో Kubernetes సింపుల్ గా మనం ఏమని కాల్ చేస్తున్నాం, లైక్ K8s గా కాల్ చేస్తున్నాం. ఏ విధంగా కాల్ చేస్తున్నాం అంటే ఎస్ K కి యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎస్ కి ఇన్ బిట్వీన్ లెటర్స్ మనకి ఎన్ని ఉన్నాయంటే టోటల్ గా 8 letters ఆర్ దేర్ అండి. 8 letters ఆర్ దేర్ అండి. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సింప్లీ వి కాల్డ్ యాజ్ K8s గా కాల్ చేస్తాం Kubernetes ని. So by using Kubernetes to manage the containerization applications, మనకి మేనేజ్ ఇక్కడ ఏమి చేస్తున్నామంటే ఆర్కెస్ట్రేషన్ టూల్స్ యూజ్ చేస్తున్నామండి. ఆర్కెస్ట్రేషన్ టూల్స్. సో దీనికి ఆల్టర్నేటివ్ మనం ఏమి చేయొచ్చు మార్కెట్లో, లైక్ ఓపెన్ షిప్ లాంటి టూల్స్ మనం యూజ్ చేస్తామండి. ఓపెన్ షిప్ లాంటి టూల్స్ కూడా మార్కెట్లో యూజ్ చేస్తామండి. సో హియర్ మేనేజ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ క్రియేటింగ్ ద కంటైనర్స్
or updating the containers, or recreating the containers, or deleting the containers. So based on our requirement దగ్గర మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఎస్ పాడ్ యొక్క కెపాసిటీ పాడ్స్ ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ చేస్తాం బేస్డ్ ఆన్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్ అండి, బేస్డ్ ఆన్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్. సో ఈ క్యూబిడిస్ అనే టూల్ మనకి ఎవరు డెవలప్ చేశారంటే ఎస్ గూగుల్ వాళ్ళు మనకి డెవలప్ చేశారండి. ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ మనకి డెవలప్ చేశారంటే గో ప్రోగ్రామింగ్ అండి. సో గో లాంగ్వేజ్ అండి. సో మనకి డాకర్ అని కూడా వచ్చేసి గో లాంగ్వేజ్ వచ్చేసి మనకి డెవలప్ చేయడం జరిగిందండి. సో ఆఫ్టర్ దెన్ గూగుల్ వాళ్ళు మనకి ఈ క్యూబర్నెటిక్స్ మనకి డెవలప్ చేశాక ఈ టూల్ వచ్చేసి ఎవరికి డొనేట్ చేసండి ఈ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళకి ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ సో ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ సో 2014లో వచ్చేసి సిఎఫ్ క్లౌడ్ ఫౌండరీ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళకి డొనేట్ చేశారండి. సో ఆఫ్టర్ ద మనకి ఇక్కడ ఫస్ట్ వర్షన్ క్యూబర్నెటిక్స్ మనకి ఎప్పుడు రిలీజ్ చేశారంటే ఫస్ట్ వర్షన్ వచ్చేసి మార్కెట్లోకి సో వర్షన్ 1.0 వచ్చేసి మనకి 2015లో వచ్చేసి మనకి రిలీజ్ చేయడం జరిగిందండి. సో మనకి ఏదైతే డాకర్ స్వామ్ ఆర్కెస్ట్రేషన్ టూల్ అంటున్నామో దానికి అడ్వాన్స్ వర్షన్ మనకి ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే లైక్ ఈ క్యూబర్నెటిక్స్ టూల్ మనం చెప్పుకోవచ్చు అండి. ఈ క్యూబర్నెటిక్స్ టూల్ వచ్చేసి మనం దానికి అడ్వాన్స్ వర్షన్ గా చెప్పుకోవచ్చు అండి. Now, what is the difference between? Now, what is the difference between so Kubernetes as well as Docker Swarm? So Docker Swarm ki as well as Kubernetes మనకి ఎలాంటి డిఫరెన్స్ ఉంటాయండి. So now observe the points about difference between Docker Swarm and Kubernetes అండి. So first one Docker Swarm గురించి కొన్ని పాయింట్స్ చూద్దామండి. Docker Swarm. సో మనకి Docker Swarm వచ్చేసి మనకి ఏంటంటే there is no auto scaling అండి. there is no auto scaling there is no auto scaling. now what is mean by auto scaling అండి మనం ఆల్రెడీ AWS సెషన్స్ లో డిస్కస్ చేసాం, గుర్తుందా అండి పాయింట్ అబౌట్ ఆటో స్కేలింగ్? yes what is mean by auto scaling? మనం అక్కడ కాన్ఫిగర్ చేసాం AWS సెషన్స్ లో ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్ ని. yes సో మనకి there is no auto స్కేలింగ్ ఫీచర్ ఇన్ డాకర్ స్వామ్ అండి. సో క్యూబర్నెటిక్స్ లో వచ్చేసి మనకి ఎస్ క్యూబర్నెటిక్స్ లో మనకి ఆ ఫీచర్ ఉంటుందండి లైక్ ఆటో స్కేలింగ్ ఫీచర్, వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఫీచర్ ఇన్ క్యూబర్నెటిక్స్ అండి. సో ఆటో స్కేలింగ్ ఫీచర్ వచ్చేసి మనకి ఎనేబుల్ గా ఉంటుందండి ఎక్కడంటే మనకి క్యూబర్నెటిక్స్ సర్వీస్ లో అండి, క్యూబర్నెటిక్స్ సర్వీసెస్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు నెక్స్ట్ పాయింట్ మనకి ఏంటంటే ఎస్ ఇక్కడ మనకి గుడ్ కమ్యూనిటీ ఉంటుందండి. ఎక్కడ మనకి గుడ్ కమ్యూనిటీ ఉంటుందంటే లైక్ మనకు వచ్చేసి డాకర్ స్వామ్ లో వచ్చేసి మనకి గుడ్ కమ్యూనిటీ సపోర్ట్ ఉంటుందండి. ఎస్ ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే లైక్ ఆర్కెస్ట్రేషన్ టూల్ మనం ఏమైతే ఉంటున్నాం అక్కడ క్యూబర్నెటిక్స్ ని అక్కడ గ్రేట్ యాక్టివ్ గ్రేట్ యాక్టివ్ గ్రేట్ యాక్టివ్ కమ్యూనిటీ సపోర్ట్ ఉంటుంది. గ్రేట్ యాక్టివ్ కమ్యూనిటీ సపోర్ట్ ఉంటుందండి. గ్రేట్ యాక్టివ్ కమ్యూనిటీ సపోర్ట్ అండి. ఇక్కడ గుడ్ కమ్యూనిటీ సపోర్ట్ అంటున్నామండి. సో ఆర్కెస్ట్రేషన్ టూల్స్ ఏమంటున్నామంటే లైక్ గ్రేట్ యాక్టివ్ కమ్యూనిటీ సపోర్ట్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము. సో ఇక్కడ మనకి డాకర్ స్వామ్ సెటప్ వచ్చేసి మనకి వెరీ ఈజీ అండి, వెరీ ఈజీ. సో డాకర్ స్వామ్ సెటప్ వచ్చేసి మనకి చాలా ఈజీ మనం సెటప్ చేయొచ్చు. ఎస్ ఈజీ టు సెటప్ అండి, ఈజీ టు సెటప్, ఈజీ టు set up the Docker Swarm అండి, Docker Swarm క్లస్టర్ అండి. బట్ అదే మన ఇక్కడ ఈ ఆర్కెస్ట్రేషన్ టూల్ ఏదైతే ఉందో లైక్ క్యూబర్నెటిక్స్ టూల్ ఏదైతే మనకు ఉందో ఈ టూల్ మనకి సెటప్ చేయడం ఇట్ ఈస్ క్వైట్ డిఫికల్ట్ వెన్ కంపేరింగ్ టు ఎస్ డాకర్ స్వామ్ తో మనం కంపేర్ చేసుకుంటాం. ఎస్ ఈ క్లస్టర్ వచ్చేసి మనకి సెటప్ వచ్చేసి డిఫికల్ట్ గా ఉంటుందండి. ఎస్ డిఫికల్ట్ టు స్టార్ట్ ద క్లస్టర్ అండి. సో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఫీచర్ మనకి ఏంటంటే క్యూబర్నెటిక్స్ వచ్చేసి మనకి ఎస్ ఆటో స్కేలింగ్ అండి. అలాగే మనకి ఇక్కడ ఫాల్ట్ టాలరెన్స్ ఫీచర్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఫాల్ట్ టాలరెన్స్ మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసామండి ఫీచర్స్ అనేవి. ఎక్కడ మనం డిస్కస్ చేసామంటే ఆటో స్కేలింగ్ ఫీచర్ లో డిస్కస్ చేసామండి. ఎస్ పాడ్ హీలింగ్ మనకి ఫీచర్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది క్యూబర్నెటిక్స్ లో వచ్చేసి. ఇలాంటి బెస్ట్ ఫీచర్ మనకి క్యూబర్నెటిక్స్ మనకి ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుందండి. గాట్ ఇట్ అండి పాయింట్ ప్లీజ్. సారీ.
Now coming to Kubernetes architecture గురించి డిస్కస్ చేద్దామండి. Kubernetes architecture. Kubernetes architecture images. ఎంటైర్ మన క్యూబర్నెస్ మనకి ఏదైతే ఉందో టోటల్ మనకి అంతా అర్థం అవ్వాలంటే ఈ ఆర్కిటెక్చర్ మనకి క్లియర్ అయితే టోటల్ కాన్సెప్ట్ మనకు అర్థమవుతుంది. అదర్వైజ్ వీ కెనాట్ అండర్స్టాండ్. అబ్జర్వ్ రండి, ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ లైక్ కంట్రోల్ ప్లేన్ అంటున్నామండి. కంట్రోల్ ప్లేన్. సో వర్కర్ నోడ్ 1 అండ్ వర్కర్ నోడ్ 2 అండి. సో కంట్రోల్ ప్లేన్ as well as worker node 1 and worker node 2. So based on our requirement, we can create number of worker nodes only. But if we are creating only one control plane, so మనం ఆల్రెడీ డాకర్ స్వామ్ కాన్సెప్ట్ ని పర్ఫార్మ్ చేసామండి. సో ఎలా ఉంటుంది మనకి ఆర్కిటెక్చర్? లైక్ మేనేజర్ నోడ్ అండ్ వర్కర్ నోడ్ కాంబినేషన్ లో ఉంటుందండి. సో ఇక్కడ క్యూబర్నెటిస్ ఈజ్ ఏ క్లస్టర్ అంటున్నామండి. Kubernetes is a cluster అన్నమాట. Now what is mean by cluster? అండి. సో క్లస్టర్ అంటే ఏంటండి? What is mean by cluster? Yes please. What is mean by cluster అండి? క్లస్టర్ అంటే ఏంటండి? సో క్లస్టర్ ఈజ్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ సర్వర్స్. క్లస్టర్ ఈజ్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ సర్వర్స్ అండి. So cluster is a group of servers like master and worker nodes and master and worker nodes. So cluster is a combination of servers. ఆ servers మనకి ఏమవచ్చంటే లైక్ మాస్టర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వర్కర్ నోడ్ కాంబినేషన్ ఇక్కడ మనం ఏమని కాల్ చేయొచ్చు అంటే ఎస్ క్లస్టర్ గా కాల్ చేస్తున్నామండి. సో క్లస్టర్ ఈజ్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ సర్వర్స్ సింప్లీ వి కాల్డ్ యాజ్ ఎస్ మాస్టర్ అండ్ వర్కర్ నోడ్స్ అండి. ఇక్కడ మనము క్యూబర్నెటిస్ లో మాస్టర్ ని ఏమని కాల్ చేస్తామంటే ప్రొనౌన్సియేషన్ మనం ఏమని కాల్ చేస్తామంటే లైక్ కంట్రోల్ ప్లేన్ గా కాల్ చేస్తామండి. సో వర్కర్ నోడ్ వీ కెన్ ట్రీట్ యాజ్ వర్కర్ నోడ్ గా ట్రీట్ చేస్తాం. బట్ నేమింగ్ కన్వెన్షన్ మనకి ఏ విధంగా డిస్ప్లే అవుతుంది ఇక్కడ క్యూబర్నెటిస్ వచ్చేసి మనకి ఈ ఆర్కిటెక్చర్ వచ్చేసి కంట్రోల్ ప్లేన్ గా కాల్ చేస్తామండి. నౌ వాట్ ఈజ్ మీన్ బై కంట్రోల్ ప్లేన్ అండి? ఎస్. సో కంట్రోల్ ప్లేన్ మనకి ఏంటంటే జస్ట్ లైక్ మాస్టర్ నోడ్. సో మాస్టర్ నోడ్ సింప్లీ కాల్డ్ యాజ్ కంట్రోల్ ప్లేన్ గా కాల్ చేస్తాం. ఇక్కడైతే మనకి మాస్టర్ నోడ్ ఉందో ఈ పర్టికులర్ మాస్టర్ నోడ్ ని ఏమని మనం కాల్ చేస్తాం ఇక్కడ లైక్ కంట్రోల్ ప్లేన్ గా కాల్ చేస్తామండి. సో మాస్టర్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ కంట్రోల్ ప్లేన్ గా కాల్ చేస్తామండి. సో మాస్టర్, సో ఈ పర్టికులర్ మాస్టర్ నోడ్ మనం ఏమని కాల్ చేస్తాం ఇక్కడ కంట్రోల్ ప్లేన్ గా కాల్ చేస్తామండి. నౌ అబ్జర్వ్ ద పాయింట్స్ అబౌట్ కంట్రోల్ ప్లేన్ అండి. సో కంట్రోల్ ప్లేన్ లో మనకి ఎలాంటి కీవర్డ్స్ ఉన్నాయంటే లైక్ ఏపీఐ సర్వర్, షెడ్యూలర్, కంట్రోల్ మేనేజర్, ఈటీసీడి. ఈ 4 మెయిన్ కాంపోనెంట్స్ ఎవరికి సంబంధించినటువంటి లైక్ కంట్రోల్ ప్లేన్ యొక్క 4 మేజర్ కాంపోనెంట్స్ అండి. 4 మేజర్ కాంపోనెంట్స్ ఇవి వర్కర్ నోడ్ కాంపోనెంట్స్ లైక్ పాడ్స్, కంటైనర్స్, క్యూబ్లెట్, క్యూబ్ ప్రాక్సీ అండ్ డాకర్. సో ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ ఈ 4 కాంపోనెంట్స్ డిస్కస్ చేద్దామండి. కంట్రోల్ ప్లేన్ యొక్క 4 కాంపోనెంట్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. హియర్ ఫస్ట్ వన్ ఈస్ API సర్వర్. అబ్జర్వ్ అండి. సో ఈ క్యూబర్నెటిస్ తో మనం ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలంటే ఎయిదర్ UI ద్వారా మనం ఇంటరాక్ట్ అవ్వచ్చండి లేదా CLI ద్వారా ఇంటరాక్ట్ అవ్వచ్చండి. CLI లైక్ కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ఫేస్ అంటామండి.
సో ఏ కమాండ్ యొక్క మనం యూజ్ చేస్తామంటే kubectl కమాండ్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ మనం ఎలా ఇంటరాక్ట్ అవుతామంటే CLI ద్వారానే ఇంటరాక్ట్ అవుతామండి. CLI ద్వారా ఇంటరాక్ట్ అవుతామండి. సో ఇక్కడ యూజ్ చేసే కమాండ్ మనకి ఏంటంటే kubectl అండి. kubectl ఆ కమాండ్ యొక్క ఫంక్షన్ లేటర్ ఆన్ డిస్కస్ చేద్దామండి. సో నౌ అబ్జర్వ్ హియర్ ఫస్ట్ కాంపోనెంట్ మనకి ఏముంది ఇక్కడ API సర్వర్ అండి. సో మనకి కంట్రోల్ ప్లేన్ లో ఫస్ట్ కాంపోనెంట్ మనకి ఏంటంటే ఏపీఐ సర్వర్. సో ఏపీఐ సర్వర్ యొక్క ఫంక్షనాలిటీ మనకి ఏంటంటే ఏపీఐ సర్వర్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ టు హ్యాండిల్ ద ఇన్కమింగ్ రిక్వెస్ట్ ఆఫ్ కంట్రోల్ ప్లేన్. సో ఏపీఐ సర్వర్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ టు హ్యాండిల్ ఇన్కమింగ్ రిక్వెస్ట్ ఆఫ్ కంట్రోల్ ప్లేన్. Now observe the point అండి carefully. Yes, it is responsible to handle the incoming request or traffic of control plane. సో మనం ఈ ఆర్కిటెక్చర్ లైక్ క్యూబర్స్ మనం ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలి అంటే we require API సర్వర్ అండి. API సర్వర్. జస్ట్ సెకండ్ అండి, I have a phone call. Sorry for the inconvenience. Yes, API సర్వర్. సో API సర్వర్ యొక్క ఫంక్షనాలిటీ మనకి ఏంటంటే ఇట్ విల్ హ్యాండిల్ ద ఇన్కమింగ్ రిక్వెస్ట్ ఆఫ్ కంట్రోల్ ప్లేన్ అండి. సో మనం ఇక్కడ దీంతో ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలంటే వి రిక్వైర్డ్ వన్ సర్వర్. ఆ సర్వర్ మనకి ఏంటి ఇక్కడ API సర్వర్ అండి. సో ఏదైతే ఇన్కమింగ్ రిక్వెస్ట్లు వస్తున్నాయో సర్వర్లోకి అవన్నీ ఇక్కడ మనకి ఎవరు హ్యాండిల్ చేస్తారంటే API సర్వర్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ అండి. API సర్వర్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ. నెక్స్ట్ కాంపోనెంట్ మనకి ఏంటంటే ETCD అండి. ETCD. ఎస్. సో ETCD is a internal database. It is a internal database in Kubernetes అండి. సో ఈ కాంపోనెంట్ యొక్క ఫంక్షనాలిటీ మనకి ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఇంటర్నల్ డేటాబేస్ ఇన్ Kubernetes అండి. API సర్వర్. సో మన ఇక్కడ API సర్వర్ ఏం చేస్తుందండి? ఇక్కడ మనకి API సర్వర్ ఏం చేస్తుందండి? It will handle the incoming request only. Now observe the points about ETCD. It is an internal database in Kubernetes. API server will store the request
or tasks information in etcd component. So ఇది మనకి internal database for the Kubernetes అండి. లైక్ వర్కర్ నోడ్ యొక్క టాస్క్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఏపీఐ సర్వర్ యొక్క రిక్వెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తుందంటే ఎస్ ఈ పర్టికులర్ ఇంటర్నల్ డేటాబేస్ లో మనకి స్టోర్ చేస్తుందండి. సో ఇట్ ఈస్ ఎ ఇంటర్నల్ డేటాబేస్ ఇన్ Kubernetes. API server will store the request as well as tasks information about worker nodes and about worker nodes. Got it na point about and etcd, the functionality of etcd? Yes. సో ఏపీఐ సర్వర్ యొక్క రిక్వెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తుందండి ఇంటర్నల్ డేటాబేస్ అండి. వర్కర్ నోడ్ రిలేటెడ్ టాస్క్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తుందండి సేమ్ ఈ డేటాబేస్ లో మనకి స్టోర్ చేస్తుందండి. ఈ డేటాబేస్ లో మనకి ఇక్కడ స్టోర్ చేస్తుందండి. నౌ అబ్జర్వ్ ద పాయింట్స్ అబౌట్ ద షెడ్యూలర్ అండి. షెడ్యూలర్స్. సో ఈ షెడ్యూలర్ యొక్క ఫంక్షనాలిటీ మనకి ఏంటండి, ఇట్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ టు schedule pending tasks అండి. పెండింగ్ టాస్క్స్. సో ఇక్కడ షెడ్యూల్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి, ఇట్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ టు షెడ్యూల్ ద పెండింగ్ టాస్క్ అవైలబుల్ in internal database అండి. ఇంటర్నల్ డేటాబేస్. సో మనకి ఇక్కడ ఏదైతే ఇందాక పాయింట్ డిస్కస్ చేసండి, వర్కర్ నోడ్ యొక్క టాస్క్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఎక్కడ స్టోర్ చేసి ఈ డేటాబేస్ లో మనకి స్టోర్ చేస్తుంది. అలాగే ఏపీఐ సర్వర్ కి ఏమైతే రిక్వెస్ట్లు వస్తున్నాయో ఆ రిక్వెస్ట్లు ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తుందంటే ఈ డేటాబేస్ లో మనకి స్టోర్ చేస్తుంది. ఈ షెడ్యూల్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి, ఎస్ ఇట్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ టు షెడ్యూల్ ద పెండింగ్ టాస్క్ అవైలబుల్ ఇన్ ద ఈటీసీడీ డేటాబేస్. అండి. సో ఏదో మనకి పెండింగ్ టాస్క్లు అవైలబుల్ గా ఉన్నాయో ఇన్ అవర్ Kubernetes డేటాబేస్, ఆ టాస్క్ ఇక్కడ ఎవరికి రెస్పాన్సిబిలిటీ పర్ఫార్మ్ చేసి కూడా లైక్ షెడ్యూల్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ అండి. ఎస్ ఇట్ విల్ డిసైడ్ in which worker node our task should be execute. అండి. No point is clear nandy? Yes please. Point is clear nandy, please respond అండి. సో షెడ్యూల్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి, ఇక్కడ ఏదైతే వర్కర్ నోడ్ టాస్క్లు పెండింగ్ ఉన్నాయో ఇక్కడ డేటాబేస్ లో, సో టోటల్ టాస్క్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఇక్కడ స్టోర్ చేస్తుందండి. వర్కర్ నోడ్ రిలేటెడ్ టాస్క్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఇక్కడ స్టోర్ చేస్తుంది ఇంటర్నల్ డేటాబేస్, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఏపీఐ సర్వర్ యొక్క రిక్వెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తుందండి ఎస్ ఈటీసీడీ డేటాబేస్ మనకి స్టోర్ చేస్తుందండి. బట్ షెడ్యూల్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇక్కడ ఏంటంటే ఏవైతే ఇక్కడ వర్కర్ నోడ్ పెండింగ్ టాస్క్ అవైలబుల్ ఉన్న డేటాబేస్ లో వాటిని ఎగ్జిక్యూట్ చేసే రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎవరిది ఇక్కడ, ఎస్ ఏ వర్కర్ నోడ్ పర్ఫార్మ్ చేయాలో డిసైడ్ చేస్తుంది. ఇట్ విల్ డిసైడ్ ఇన్ విచ్ వర్కర్ నోడ్ అవర్ టాస్క్ వుడ్ బి ఎగ్జిక్యూట్. ఏ వర్కర్ నోడ్ మన టాస్క్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి ఎవరు డిసైడ్ చేసినా ఎస్ షెడ్యూలర్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ అండి. అండ్ నెక్స్ట్ కాంపోనెంట్ ఈస్ కంట్రోల్ మేనేజర్ అండి. నౌ వాట్ ఈస్ మీన్ బై కంట్రోల్ మేనేజర్? Control manager. Now observe the point about control manager. This point is clear nandi, 3 points is clear nandi. Yes. Control manager and like CM anukuntanu for understanding purpose. Control manager after scheduling control manager will manage our task execution
execution, our task execution in worker node, in worker node, in worker node and in worker node. Now observe the points and control manager యొక్క points observe చేయండి ఒకసారి ఇక్కడ. Yes, after scheduling completed, షెడ్యూల్ మనకి ఎవరు ప్రిపేర్ చేస్తారు ఇక్కడ, లైక్ షెడ్యూల్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ అండి. ఆఫ్టర్ షెడ్యూలింగ్ కంప్లీటెడ్ ద కంట్రోల్ మేనేజర్ విల్ మేనేజ్ అవర్ టాస్క్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఇన్ వర్కర్ నోడ్. ఆ పర్టికులర్ టాస్క్ ఇక్కడ ఎవరు ఎగ్జిక్యూషన్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎవరు తీసుకుంటారు, లైక్ కంట్రోల్ మేనేజర్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ అండి. లైక్ కంట్రోల్ మేనేజర్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ, ఈ కంట్రోల్ మేనేజర్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ అండి. ఏదైతే మనకి పెండింగ్ టాస్క్లు ఇక్కడ పెండింగ్ ఉన్నాయో వర్కర్ నోడ్లో, ఆ పెండింగ్ టాస్క్లు కంప్లీట్ చేసే రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎవరికంటే ఇక్కడ కంట్రోల్ మేనేజర్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ. కంట్రోల్ మేనేజర్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ కంప్లీట్ చేయడం యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ. బట్ ఏ వర్కర్ నోడ్ మనకి పర్ఫార్మ్ చేయడం డిసైడ్ ఎవరు చేసుకున్నా, షెడ్యూల్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఈ షెడ్యూలర్ మనకి ఏ విధంగా టాస్క్ ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేసిందంటే త్రూ క్యూబ్లెట్ ద్వారా ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నాడు. త్రూ క్యూబ్లెట్ అండి. ఎవ్రీ వర్కర్ నోడ్ లో మనకు వచ్చేసి వన్ ఏజెంట్ ఉంటుందండి. దట్ ఏజెంట్ ఈస్ సింప్లీ కాల్డ్ యాజ్ క్యూబ్లెట్. క్యూబ్లెట్ అండి. సో క్యూబ్లెట్ ఈజ్ ఏ వర్కర్ నోడ్ ఏజెంట్. క్యూబ్లెట్ ఈజ్ ఏ వర్కర్ నోడ్ ఏజెంట్. ఇట్ విల్ మెయింటైన్ all the information related to worker node. Now observe andi. So kubelet is a worker node agent. It will maintain all the information related to worker node andi. So worker node సంబంధించిన ఎంటర్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఎవరు మెయింటైన్ చేస్తారు ఇక్కడ, ఎవరు మనకి మెయింటైన్ చేస్తారంటే లైక్ క్యూబ్లెట్ అండి. సో ఈ మాస్టర్ నోడ్ ఎలా మనకి వర్కర్ నోడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి గ్యాదర్ చేస్తుందంటే త్రూ క్యూబ్లెట్ ద్వారా మనకి గ్యాదర్ చేస్తుంది. త్రూ క్యూబ్లెట్ ద్వారా మనకి గ్యాదర్ చేస్తుందండి. త్రూ క్యూబ్లెట్ అండి. త్రూ క్యూబ్లెట్ అండి. సో షెడ్యూల్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇక్కడ ఏంటంటే ఏవైతే వర్కర్ నోడ్ లో టాస్క్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా మనకి గ్యాదర్ చేస్తుందంటే త్రూ క్యూబ్లెట్ ద్వారా మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేసి ఆ పర్టికులర్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తుందంటే లైక్ ఈటీసీడీలో మనకి స్టోర్ చేస్తుంది. ఈ డేటాబేస్ మనకి స్టోర్ చేస్తుందండి. ఆఫ్టర్ దెన్ షెడ్యూల్ ఇక్కడ మనకి ఏం చేస్తుందంటే ఏవైతే వర్కర్ నోడ్ పెండింగ్ టాస్క్ ఉన్నాయో ఆ వర్కర్ నోడ్ కి అలొకేట్ చేస్తుందండి టాస్క్ ని కంప్లీట్ చేయమని. బట్ ఎవరికి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇక్కడ, కంట్రోల్ మేనేజర్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఆ వర్క్ ని ఎవరు కంప్లీట్ చేయాలి ఇక్కడ, త్రూ కంట్రోల్ మేనేజర్. దీని యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటంటే వర్కర్ నోడ్ అయితే పెండింగ్ టాస్క్ ఉన్నాయో ఆ పెండింగ్ టాస్క్ వచ్చేసి కంట్రోల్ మేనేజర్ చేసి రెస్పాన్సిబుల్ గా తీసుకొని వర్క్ ఎగ్జిక్యూషన్ ప్రాసెస్ ని కంప్లీట్ చేస్తుంది. ఈ 4 మెయిన్ కాంపోనెంట్స్ మనకి ఎక్కడ అవైలబుల్ గా ఉంటాయంటే మాస్టర్ నోడ్ లో మనకి అవైలబుల్ గా ఉంటాయండి. ఈ మాస్టర్ నోడ్ సింపుల్ మనం ఏమని కాల్ చేస్తామంటే లైక్ కంట్రోల్ ప్లేన్ గా కాల్ చేస్తాం. గాట్ ఇట్ అండి అబౌట్ 4 పాయింట్స్: API సర్వర్, షెడ్యూలర్, కంట్రోల్ మేనేజర్, ETCD కాంపోనెంట్. ఎస్. Now coming to worker node components and worker node components and so in the first component మనం ఏం డిస్కస్ చేద్దామంటే క్యూబ్లెట్. ఇందాక డిస్కస్ చేసామండి. సో క్యూబ్లెట్ ఈజ్ ఏ వర్కర్ నోడ్ ఏజెంట్. ఇట్ విల్ మెయింటైన్ ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ రిలేటెడ్ టు వర్కర్ నోడ్. సో వర్కర్ నోడ్ సంబంధించిన ఎంటైర్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఎవరు మెయింటైన్ చేస్తారు, లైక్ క్యూబ్లెట్. ఇట్ ఈజ్ ఏ ఏజెంట్ ఫర్ ది వర్కర్ నోడ్. ఎవ్రీ వర్కర్ నోడ్ లో మనకి ఇన్బిల్ట్ గా మనకి ఏం అవైలబుల్ గా ఉంటుందంటే లైక్ క్యూబ్లెట్. అండ్ క్యూబ్లెట్ ఈజ్ ఏ వర్కర్ నోడ్ ఏజెంట్. వర్కర్ నోడ్ ఏజెంట్ అండి. నౌ కమింగ్ టు నెక్స్ట్ కాంపోనెంట్ అండి, దట్ ఈస్ క్యూబ్ ప్రాక్సీ. క్యూబ్ ప్రాక్సీ అండి. క్యూబ్ ప్రాక్సీ. ఎస్, వాట్ ఈస్ మీన్ బై క్యూబ్ ప్రాక్సీ? సో క్యూబ్ ప్రాక్సీ విల్ ప్రొవైడ్ నెట్వర్క్ ఫర్ ది క్లస్టర్ కమ్యూనికేషన్. So queue proxy will provide network for the cluster. Now what is mean by cluster? So cluster is a combination of servers like master and worker node group ni ikkada మనం ఏమని కాల్ చేస్తున్నామంటే లైక్ క్లస్టర్ అంటున్నామండి. ఆ పర్టికులర్ క్లస్టర్ కి నెట్వర్క్ ని ఎవరు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడా, లైక్ క్యూబ్ ప్రాక్సీ వచ్చేసి మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. క్యూబ్ ప్రాక్సీ మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. క్యూబ్ ప్రాక్సీ విల్ ప్రొవైడ్ ద నెట్వర్క్ ఫర్ ది క్లస్టర్ కమ్యూనికేషన్. క్లస్టర్ కమ్యూనికేషన్ అండి. నౌ నెక్స్ట్ వన్ అండి, ఎవ్రీ
వర్కర్ నోడ్ లో మనం ఏం కాన్ఫిగర్ చేయండి, లైక్ డాకర్ ని కాన్ఫిగర్ చేయండి, లైక్ డాకర్ ని కాన్ఫిగర్ చేయండి. నువ్వు ఆల్రెడీ మనకి పాయింట్స్ గురించి ఐడియా ఉంది. వాట్ ఈస్ మీన్ బై కంటైనర్, వాట్ ఈస్ మీన్ బై కంటైనర్ డిస్కస్ చేసాం, డాకర్ లో డిస్కస్ చేసామండి. నో అబ్జర్వ్ హియర్ పాడ్ అంటున్నామండి. సో వర్కర్ నోడ్ 1 లో పాడ్స్ ఉన్నాయి అండ్ వర్కర్ నోడ్ 2 ఆల్సో హ్యావింగ్ సమ్ పాడ్స్ అండి, హ్యావింగ్ సమ్ పాడ్స్ అండి. సో వర్కర్ నోడ్ 1 లో పాడ్స్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం అండ్ వర్కర్ నోడ్ 2 ఆల్సో పాడ్స్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం. వాట్ ఈస్ మీన్ బై పాడ్, what is mean by pod? Yes, what is pod, Andy? So pod is a collection of containers. Pod is a collection of containers. Now observe here. So pod 1, container 1, pod, container 2, container 3. So pod is simply called as collection of containers. Simply we called as, yes, perfect. Simply we called as pod ga call chestunam. Pod ga call chestunam. Pod. So pod is the smallest building blocks. Pod is the smallest building blocks that we will create in Kubernetes to run our containers. So pod is a group of or collection of containers. Containers and containers. Got it? And point about pod. సో వన్స్ అగైన్ మళ్ళీ మనకి పాడ్ గురించి వస్తుంది, అక్కడ క్లియర్ గా డిస్కస్ చేద్దామండి. ఈ ప్రతి కాంపోనెంట్ మనకి వన్స్ అగైన్ మళ్ళీ వస్తుంది, ప్రాక్టికల్ గా డిస్కస్ చేద్దామండి. హౌ టు క్రియేట్ పాడ్, హౌ టు క్రియేట్ ద సర్వీసెస్, ఇవన్నీ అక్కడ డిస్కస్ చేద్దామండి. ఎస్, సో ఈ ఎంటైర్ ఆర్కిటెక్చర్ మనం ఒక సింపుల్ డయాగ్రామ్ గుర్తుపెట్టుకుందామండి. ఈ ఎంటైర్ ఆర్కిటెక్చర్ ఒక సింపుల్ డయాగ్రామ్ గుర్తుపెట్టుకుందాం, సో మనకి ఇంకా క్లారిటీగా ఉంటుంది. హియర్ ఇట్ ఈస్ design on simple diagram only for easy understanding purpose. Yes, observe. Here it is application. Here it is application only. Here it is application or services only. Here it is application or services. So మన అప్లికేషన్ మనకి ఎక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, విత్ ఇన్ ద కంటైనర్స్. ఎస్, కంటైనర్స్ అండి. సో కంటైనర్స్, ఇక్కడ ఈ కంటైనర్స్ అన్ని కలిస్తే మనకి ఏమవుతుంది, లైక్ పాడ్ అంటున్నామండి, లైక్ పాడ్ అంటున్నాం. సి కాంబినేషన్ ఆఫ్ పాడ్స్ మనం సింపుల్ గా ఏమని కాల్ చేయొచ్చు అంటే లైక్ నోడ్ గా మనం కాల్ చేయొచ్చు అండి, నోడ్. సో ఈ కాంబినేషన్ ఆఫ్ నోడ్స్ మనం ఇక్కడ ఏమని కాల్ చేయొచ్చు అండి, లైక్ క్లస్టర్ గా మనం కాల్ చేయొచ్చు, లైక్ క్లస్టర్ గా మనం కాల్ చేయొచ్చు అండి. నో అబ్జర్వ్ అండి, నో అబ్జర్వ్. సో వాట్ ఈస్ మీన్ బై క్లస్టర్? ఎస్, టెల్ మీ అండి, వాట్ ఈస్ మీన్ బై క్లస్టర్? సో క్లస్టర్ ఈజ్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ నోడ్స్ అండి. సో ఆ నోడ్స్ మనకి ఏమవచ్చు అంటే ఎయిదర్ మాస్టర్ నోడ్, ఎయిదర్ మాస్టర్ నోడ్ ప్లస్ అండ్ వర్కర్ నోడ్ ని ఏమని కాల్ చేస్తున్నామండి, వర్కర్ నోడ్ ఏమని కాల్ చేస్తున్నామంటే క్లస్టర్ గా కాల్ చేస్తున్నామండి, క్లస్టర్ గా కాల్ చేస్తున్నాం. గాట్ ఇట్ నా అండి పాయింట్? ప్లీజ్, పాయింట్ ఈస్ క్లియర్ నా అండి? సో క్లస్టర్ ఈజ్ ఏ కాంబినేషన్ ఆఫ్ నోడ్స్ అండి. సో నోడ్ అంటే మనకి ఏమవచ్చు, మాస్టర్ నోడ్ ఉంటుంది అండ్ వర్కర్ నోడ్ ఉంటుందండి. మాస్టర్ నోడ్ అండ్ వర్కర్ నోడ్ కాంబినేషన్ ఇక్కడ మనం ఏమని కాల్ చేస్తున్నామంటే, సో వర్కర్ నోడ్ కాంబినేషన్ మనం ఏమని కాల్ చేస్తున్నామంటే ఎస్, క్లస్టర్ గా కాల్ చేస్తున్నాం. వాట్ ఈస్ మీన్ బై నోడ్ అండి? నోడ్ ఈజ్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ పాడ్స్ అంటున్నామండి. నౌ అబ్జర్వ్ ద డయాగ్రామ్. ఎస్, ఈ వర్కర్ నోడ్ లో మనకి మేజర్ యొక్క ఫంక్షనాలిటీస్ మనకి ఏమున్నాయండి, పాడ్ 1, పాడ్ 2, పాడ్ 3 అంటున్నామండి. నౌ సింప్లీ ఇక్కడ మనం ఏమనొచ్చు అంటే ఎస్, నోడ్ ఈజ్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ పాడ్స్ గా మనం కాల్ చేస్తాం. సో కలెక్షన్ ఆఫ్ పాడ్. సో వాట్ ఈస్ మీన్ బై పాడ్?
What is mean by pod? Pod is a collection of containers. Pod is a collection of containers. Now what is mean by container? Container is a collection of services. ఈ సర్వీస్ అని మనకి కలిస్తే ఏమవుతుందంటే అప్లికేషన్ అండి. ఈ సర్వీస్ అని మనకి కలిస్తే ఏమవుతుందంటే అప్లికేషన్. నౌ టెల్ మీ అండి, కంటైనర్స్ మీన్స్ collection of services, pod means collection of containers, node means collection of pods, cluster means cluster is a collection of nodes అండి. Got it nandy point about architecture? Yes. మరి ఈజీగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అండి, ఇలా అయితే మనకి ఈజీగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అండి. నౌ సో మనం ఈ క్యూబర్స్ ని సెటప్ చేయడానికి, సో మన ఈ క్యూబర్స్ అనే టూల్ మనం సెటప్ చేయడానికి we have n number of methods are there అండి. we have n number of methods are there అండి. n number of methods are there. సో మనకి డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఉన్నాయండి ఈ క్లస్టర్ మనం సెటప్ చేయడానికి. క్లస్టర్ మనకి సెటప్ చేయడానికి మనకి n నెంబర్ ఆఫ్ మెథడ్స్ ఉన్నాయండి. n నెంబర్ ఆఫ్ మెథడ్స్. సో సింగిల్ క్లస్టర్ అంటామండి, సింగిల్ క్లస్టర్ సెటప్ అంటాం, అండ్ మల్టీ క్లస్టర్ అంటామండి, మల్టీ క్లస్టర్. సో ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఐడియా అబౌట్ వాట్ ఈజ్ మీన్ బై సెల్ఫ్ మేనేజ్ క్లస్టర్? అబ్జర్వ్ అండి, మనకి కీవర్డ్స్ మనం సెటప్ చేయడానికి సో మల్టిపుల్ మెథడ్స్ ఆర్ దేర్, మల్టిపుల్ మెథడ్స్ ఆర్ దేర్ అండి, మల్టిపుల్ మెథడ్స్. అందులో ఫస్ట్ మెథడ్ మనకి ఏంటంటే, ఫస్ట్ మెథడ్ వచ్చేసి మనకి సెల్ఫ్ మేనేజ్డ్ ఇన్ క్యూబర్నెస్ క్లస్టర్ అంటామండి. సెల్ఫ్ మేనేజ్డ్ క్యూబర్నెస్ క్లస్టర్ గా కాల్ చేస్తామండి. సో అగైన్ ఇందులో మనకి టూ అప్రోచెస్ ఉంటాయండి. అగైన్ మనలో వచ్చేసి టూ అప్రోచ్ ఉంటాయండి, లైక్ మినీ క్యూబ్. సో మినీ క్యూబ్ ని ఇక్కడ ఏమని కాల్ చేస్తామంటే సింగిల్ నోడ్ క్లస్టర్ గా కాల్ చేస్తాం, సింగిల్ నోడ్ క్లస్టర్ గా కాల్ చేస్తామండి, సింగిల్ నోడ్ క్లస్టర్ గా కాల్ చేస్తాం. సో మినీ క్యూబ్ ని ఏమని కాల్ చేస్తామంటే సింగిల్ నోడ్ క్లస్టర్ అండ్ సెకండ్ అప్రోచ్ ఈస్ క్యూబ్ ఏడిఎం అండి, క్యూబ్ ఏడిఎం లైక్ మల్టీ నోడ్ క్లస్టర్ గా కాల్ చేస్తాం, మల్టీ నోడ్ క్లస్టర్ అండి, మల్టీ నోడ్ క్లస్టర్. సో Kubernetes cluster we can set up in multiple methods are there. Multiple methods are there. అందులో ఫస్ట్ మెథడ్ మనకి ఏంటంటే సెల్ఫ్ మేనేజ్ Kubernetes క్లస్టర్ అండి. అగైన్ ఇందులో వచ్చేసి మనకి టూ అప్రోచెస్ ఉంటాయండి. వన్ ఈజ్ మినీ క్యూబ్, దట్ మీన్స్ సింగిల్ నోడ్ క్లస్టర్ అండి. సో ఒకే నోడ్ గ్రూప్ లో మాస్టర్ ని అండ్ వర్కర్ నోడ్ ని కాన్ఫిగర్ చేసి పర్ఫార్మ్ చేస్తామండి. ఈ ప్రాసెస్ ఇక్కడ ఏమేమి చేస్తామంటే మినీ క్యూబ్ అంటామండి, మినీ క్యూబ్. అండ్ సెకండ్ అప్రోచ్ ఈస్ దేర్ మల్టీ నోడ్ క్లస్టర్ అంటామండి, లైక్ క్యూబ్ ఏడిఎం ని సెటప్ చేయాల్సి క్యూబ్ ఏడిఎం అంటామండి. సో సపరేట్ మాస్టర్ నోడ్ తీసుకుంటామండి అండ్ సపరేట్ వర్కర్ నోడ్ గ్రూప్ ని క్రియేట్ చేస్తామండి. సో ఇది ఫస్ట్ అప్రోచ్ మనకి ఏంటంటే సెల్ఫ్ మేనేజ్ క్లస్టర్ అంటామండి. అండ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ మేనేజ్ Kubernetes క్లస్టర్, అండి, Kubernetes క్లస్టర్. సో ఇందులో మనకి మేనేజ్ Kubernetes క్లస్టర్ మనకి వచ్చేసి డిఫరెంట్ అప్రోచెస్ ఆర్ దేర్ అండి. సో మనం AWS లో మనం ఏం యూజ్ చేస్తామంటే AWS EKS యూజ్ చేస్తామండి, AWS EKS. సో ఎలాస్టిక్ Kubernetes సర్వీస్ అంటామండి. సో అజూర్ లో మనం ఏం యూజ్ చేస్తామంటే అజూర్ AKS యూజ్ చేస్తామండి, అజూర్ AKS. జీసీపీలో మనం ఏం యూజ్ చేస్తామంటే GKE యూజ్ చేస్తామండి, GKE. గూగుల్ Kubernetes అండి, గూగుల్ Kubernetes ఇంజన్ అండి. లైక్ IBM లో వచ్చేసి IKE అండి, IKE. ఇలా మనం ఈ అప్రోచ్ మనం ఏమని కాల్ చేస్తామంటే ఈ అప్రోచ్ మనకి మేనేజ్ Kubernetes క్లస్టర్ గా ఉంటున్నామండి. సెల్ఫ్ మేనేజ్ క్లస్టర్ లో కింద మనం ఏం పర్ఫార్మ్ చేస్తామంటే మినీ క్యూబ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ క్యూబ్ ఏడిఎం అండి. సో గాట్ ఇట్ అండి పాయింట్ ప్లీజ్. సో మనం ఇక్కడ డిఫరెంట్ అప్రోచ్ ని పర్ఫార్మ్ చేద్దామండి, నో అబ్జర్వ్ అండి. సో మనం Kubernetes ని సెటప్ చేద్దామండి, సో ఈ Kubernetes మనం సెటప్ చేయాలంటే సో అట్లీస్ట్ మనకి T2 లార్జ్ ఇన్స్టాన్స్ మనకి రిక్వైర్డ్ అవుతుంది, T2 లార్జ్ ఇన్స్టాన్స్ మనకి రిక్వైర్డ్ అవుతుంది.
సో లైక్ 2 CPUs మనకి నీడ్ అవుతాయండి, 2 CPUs మనకి నీడ్ అవుతాయి, అండ్ 8 GB ర్యామ్ మనకి నీడ్ అవుతుంది, 8 GB ర్యామ్. సో 4 GB ఈజ్ ఎనఫ్ అండి, బట్ సమ్ కేసులో మనకి ఏమవుతుందంటే స్ట్రక్ అవుతుంది, సమ్ కేసులో మనకి ఏమవుతుంది స్ట్రక్ అవుతుంది. ఎస్, మనం బెటర్ ఇక్కడ 8 GB ర్యామ్ కెపాసిటీ సర్వర్ని కాన్ఫిగర్ చేద్దామండి. లైక్ వీఆర్ టేకింగ్ T2 లార్జ్ ఇన్స్టెన్స్ తీసుకుందామండి, T2 లార్జ్ ఇన్స్టెన్స్ తీసుకుందాం. సో అండ్ స్టోరేజ్ మనం ఆల్మోస్ట్ 30 GB యూజ్ చేసుకున్నాం, 30 GB యూజ్ చేసుకున్నాం. అండ్ ఆల్ ట్రాఫిక్ని ఎనేబుల్ చేస్తాను, ఆల్ ట్రాఫిక్ని ఎనేబుల్ చేస్తాను. సో అన్ని ప్రోటోకాల్స్ ఎనేబుల్ చేసి పర్ఫామ్ చేద్దాం, అన్ని ప్రోటోకాల్స్ ఎనేబుల్ చేసి పర్ఫామ్ చేద్దాం. సో మనకి క్యూబర్స్ని సెటప్ చేయాలంటే we require kubectl, kubectl as well as Kubernetes operations, Kubernetes operations అండి, Kubernetes operations. లైక్ kubectl ని ఇన్స్టాల్ చేద్దామండి, Kubernetes ఆపరేషన్ కూడా ఇన్స్టాల్ చేసి మనం పర్ఫామ్ చేద్దామండి. సో ఫస్ట్ అయితే ఒక ఇన్స్టాన్స్ లాంచ్ చేస్తానండి, ఒక ఇన్స్టాన్స్ లాంచ్ చేస్తాను. రైట్ నో ఐ మీన్ నార్థన్ వర్జన్ లో ఉండండి. సో ఒక సర్వర్ని లాంచ్ చేస్తాను, ఒక సర్వర్ని లాంచ్ చేస్తానండి. సో లాంచ్ ఇన్స్టాన్స్ Kubernetes, like K8s యూజ్ చేస్తున్నానండి. Here I'm taking Amazon Linux 2023 AMI. No, I'm choosing T2 large instance తీసుకుంటానండి. T2 medium 2 CPUs 4 GB RAM. So T2 large 2 CPUs 8 GB RAM అండి, 8 GB RAM. T2 large and 2 CPUs and 8 GB RAM అండి. సో మనం డైలీ యూజ్ చేసిన కీ పేర్ అండి. వాట్ ఈస్ అవర్ కీ పేర్? December PY. Like select existing security group. What is our security group is December SC. Now, so storage capacity increase చేస్తుందండి up to 25 GB వరకు ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది, 25 GB. లాంచ్ ఇన్స్టాన్స్, లాంచ్ ఇన్స్టాన్స్ అండి. So I can use it. So our key value is December PY. Yes, AWS will charge అండి. సో అదర్ దాన్ T2 మైక్రో యూజ్ చేసి మనకి ఏమవుతుందంటే AWS will generate the bill for us అండి. ఆల్రెడీ మనం AWS సెషన్స్ లో డిస్కస్ చేస్తామండి. సో T2 మైక్రో కాకుండా రిమైనింగ్ మనం ఏ సర్వీస్ యూజ్ చేసినా కూడా సో AWS will charge it based on instance type. We have different types of instances are there. So firstly, let me install AWS CLI అండి, AWS CLI. So AWS CLI install or update. So here I'm choosing Linux. So 3 commands at a time copy చేస్తున్నాను. Let me copy it and paste it here. Yes, default గా ఉంటుంది, once again perform చేస్తున్నాను. సో AWS CLI ఇన్స్టాల్ చేశాను, AWS CLI ఇన్స్టాల్ చేశాను. So after that, we need to set the path for. We need to set the path. So path ni set చేద్దామండి. So vam dot bash rc file లో path ni set చేస్తున్నాను, path ni set చేస్తున్నాను. Now it is 2023 instance అండి. Set mode
ఎక్స్పోర్ట్. సో మనం ఆల్రెడీ టెరాఫామ్ లో పాత్ ని సెట్ చేసామండి. సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ పాత్ ని కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను. సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ పాత్ ని కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను. పాత్. సో యూజర్ లోకల్ బిన్. పర్ఫెక్ట్. సో మనం ఏమైతే ఇక్కడ పాత్ ని సెట్ చేసామో పాత్ మనకి పర్ఫెక్ట్ గా సెట్ వెరిఫై చేయకుండా ఎస్ సోర్స్ ఫైల్ ద్వారా వెరిఫై చేస్తున్నాను. సోర్స్ క్లాస్ ఆర్సి ఫైల్. పర్ఫెక్ట్. Now I am checking the AWS version. AWS version. Yes, it's showing Python version, Linux version, and AWS CLI version also. AWS CLI version also is there. Now I am installing kubectl. Kubectl install chedamandi. Now let me open browser. Kubectl install. So install and set up kubectl. Install and set up kubectl and Linux. Copy here. Say particular command in copy చేసిన install kubectl binary with curl on Linux. Say command అయితే కాపీ చేస్తున్నాను. కమాండ్ అయితే కాపీ చేస్తున్నాను అండి. As enter. So same documentation మీకు ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తానండి. So I will show you the documentation. So we use Kubernetes. Yes. Yes. ఇందాక మనం అయితే కాపీ చేసాము సేమ్ కమాండ్ అండి. సేమ్ కమాండ్. Next, after then we need to install Kubernetes operations and Kubernetes operations. So corps ని ఇన్స్టాల్ చేద్దామండి. corps ని ఇన్స్టాల్ చేద్దాం. సో నేను ఎక్కడి నుంచి అయితే సోర్స్ ని గెట్ చేస్తున్నాను అవన్నీ క్లియర్ మీకు చూపిస్తున్నాను. ఆఫ్టర్ నేను షేర్ ద డాక్యుమెంట్ పార్ట్స్ ఆన్ Mac OS. Here it is a Linux. Here it is Linux only. So let me copy it. Yes. సో Kubernetes operations ని ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాను. Kubernetes operations కూడా ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాను. Clear it and then yes. After then executable permission యాడ్ చేస్తున్నాను by using chmod plus x. So hops key as well as kubectl కూడా executable permission అయితే యాడ్ చేస్తున్నాను. యాడ్ చేసింది. పర్ఫెక్ట్. సో ఆఫ్టర్ దెన్ Kubernetes ని మూవ్ చేస్తున్నాను. kubectl kubectl మూవ్ చేస్తున్నాను. సో మనం ఇందాక పాత్ ని సెట్ చేసాం కదా. సో యూజర్ లోకల్లో ఉన్న బిన్ లో ఉన్న ఎస్ kubectl అండి. ఎస్ పర్ఫెక్ట్. సో ఆఫ్టర్ దెన్ సో Kubernetes కూడా కాప్స్ కూడా మూవ్ చేస్తున్నాను. కాప్స్ సో what is the path? So user local bin. So name is cops. Perfect. Now I am checking the kubectl version. So kubectl version. So cops version కూడా వెరిఫై చేస్తుంది. సో cops version. So client information మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. So client information is perfectly configured. So after then here I am creating one IAM user అండి. సో ఒక IAM user ని క్రియేట్ చేస్తాండి. ఒక IAM user ని క్రియేట్ చేసి పర్ఫామ్ చేద్దాం. Go to the AWS management console. I'm searching for IAM service.
So let me create one IAM user. So previously create చేసిన user ని remove చేస్తున్నాండి. So fresh గా ఒక user ని create చేస్తాను. So delete. Create user. So I want to create an IAM user. Attach policies. So I am choosing administrator access. Go next. Create user. Return to users list. Continue. So Krishna PY. Let me generate access key and secret access key. Select command line interface. Confirm it. So click on next. Access key. It will generate secret and access key. Now we need to configure AWS. So AWS configure. AWS configure. AWS configure. So we need to provide the access key. We need to provide the access key. Different approaches are there for setting the Kubernetes. So default reason is US East 1. So output format is table and output format is table and. Now I am creating the infrastructure through command line interface. Now I am creating the infrastructure through command line interface and. So infrastructure అంటే క్రియేట్ చేద్దామండి. Now observe here. So ఇక్కడ copy and paste చేసిన for saving purpose. I will explain. So AWS. So మనం AWS CLI commands execute చేసామండి. So AWS ES3 API create bucket. Here my bucket name is so Krishna 903K8S local. Here it is my bucket name and which region we are create bucket. So hyphen region US East 1. US East 1. So bucket ne create చేస్తున్నాడు. So bucket will be created. Now, so go to the AWS management console. Let's check it out. So ES3. Yes. So Krishna 903K8S local. Bucket will be created February 10th. So 2025 8/7 కి వచ్చేసి మనం ఆ బకెట్ ని అయితే క్రియేట్ చేసాము. బకెట్ మనం క్రియేట్ చేసాము. సో బై డిఫాల్ట్ ద బకెట్ వర్షనింగ్ ఆర్ డిసేబుల్ లో ఉంటుందండి. బై డిఫాల్ట్ ద బకెట్ వర్షనింగ్ ఆర్ డిసేబుల్ అండి. గో టు ప్రాపర్టీస్. నౌ అబ్జర్వ్ హియర్. సో బకెట్ వర్షనింగ్ ఈస్ డిసేబుల్ అండి. సో బై యూజింగ్ త్రూ కమాండ్ లైన్ వరకు ఇక్కడ ఎనేబుల్ చేద్దామండి. త్రూ కమాండ్ ఇక్కడ ఎనేబుల్ చేద్దామండి. ఓకే, నేను కాపీ అండ్ పేస్ట్ చేస్తానండి. సేమ్ ప్రీవియస్ బ్యాచెస్ వాళ్ళకి ఏమైతే డిస్కస్ చేసామో సేమ్ అవే కమాండ్ ఇక్కడ కాపీ అండ్ స్టోర్ చేశాను. దట్స్ ఇట్. ఐ విల్ షేర్ ద డాక్యుమెంట్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్. సో bucket name and region US East -1 versioning configuration status is equal to enable. Status ఇక్కడ మనం ఏమైనా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం, enable అని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. So previously disabled, just refresh here. Now observe here, it is previously disabled, right now enabled and enabled. Bucket version is enabled. So bucket version ఇక్కడ enable చేస్తున్నాం. Bucket version ఇక్కడ enable చేస్తున్నాం. Now ఇక్కడ మనం ఏదైతే యాక్టివిటీ పర్ఫార్మ్ చేస్తున్నామో టోటల్ డేటా మనకి ఇక్కడ స్టోర్ అవ్వంటే అవర్ క్లస్టర్ లో స్టోర్ అవ్వాలి. వాట్ ఈస్ అవర్ క్లస్టర్ అండి? సో వాట్ ఈస్ అవర్ క్లస్టర్? ఇక్కడ మనం ఏమైతే క్రియేట్ చేసామో ఆ పర్టికులర్ ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఏంటంటే క్లస్టర్ గా కాల్ చేస్తుంది. కాపీ ఇట్ అండ్ పేస్ట్ హియర్. ఎక్స్పోర్ట్. సో కాప్ స్టేట్ స్టోర్ ఎక్కడ స్టోర్ చేయమన్నాను? ఎంటర్ ఇన్ఫర్మేషన్. yes. So Krishna 903K8S local. That is our bucket. What is bucket? What is S3 service ending? What is S3? Yes. Perfectly configure. Now we are creating the cluster. And ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ cluster ని create చేస్తున్నామండి. What is mean by cluster అండి? Cluster is a combination of master and worker node అండి. So cops create cluster -name. My cluster name is
So Krishna 903 KTS local. Yes, my zones are US East 1 year zone ఇక్కడ master node and the size is T2 medium instance create చేస్తున్నాండి and worker node size is yes T2 micro instance create చేస్తున్నాను. T2 micro instance create చేస్తున్నాడు. మాస్టర్ నోడ్ కేమ్ ఇక్కడ సో T2 మీడియం వర్కర్ నోడ్ కేమ్ ఇక్కడ సో T2 మైక్రో ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. T2 మైక్రో ఇన్స్టెన్స్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నామండి. Yes. Now observe here. Cluster configuration has been created. Cluster configuration has been created. Yes. Cluster configuration has been created. So now observe here ఇక్కడ some points ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేశారండి. Yes. So list cluster with. సో మనకి క్లస్టర్ యొక్క లిస్ట్ మనకి కావాలంటే కమాండ్ ఇచ్చాను. కాప్స్ గెట్ క్లస్టర్ యూజ్ చేసి మనకి సో వాట్ ఈస్ అవర్ క్లస్టర్ మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. సో ఎడిట్ దిస్ క్లస్టర్ విత్. సో మన క్లస్టర్ లో మోడిఫై చేయాలి అంటే సో కాప్స్ ఎడిట్ క్లస్టర్ కమాండ్ వచ్చేసి మనం క్లస్టర్ అయితే మోడిఫై చేయొచ్చు బేస్డ్ ఆన్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్. సో ఎడిట్ ఇన్స్టాన్స్ గ్రూప్. సో ఓన్లీ వర్కర్ నోడ్ మనం చేయించాలంటే ఎస్ ఈ కమాండ్ వచ్చేసి మనం ఎడిట్ చేయొచ్చండి. ఐజ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఐజీ అంటాం ఇక్కడ ఇన్స్టాన్స్ గ్రూప్ అండి. సో కాప్స్ ఎడిట్ ఐజీ మీన్స్ ఇన్స్టాన్స్ గ్రూప్. ఇన్స్టాన్స్ గ్రూప్ ఇది మన కంట్రోల్ ప్లేన్ అంటే మాస్టర్ నోడ్ మనకి మోడిఫై చేయాలంటే వీఆర్ యూజింగ్ దట్ కమాండ్. నౌ అబ్జర్వ్ హియర్. నౌ అబ్జర్వ్ హియర్ అండి. నౌ అబ్జర్వ్ హియర్. ఈ కమాండ్ యూజ్ చేద్దామండి. కమాండ్ యూజ్ చేద్దాం. అక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏముంటుందో చూద్దామండి ఒకసారి. Yes, cops edit ig hyphen name cluster name node US East 1 end worker node information మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. సో చూడండి ఇక్కడ మిషన్ టైప్ T2 మైక్రో maximum size is 1 and minimum size is 1 and the role name is which one? What is role name? Node. Which node? Worker node. ఇప్పుడు మనకి క్రియేట్ అయింది ఇక్కడ లైక్ టైమ్ స్టాంప్ లేబుల్ నేమ్ ఆల్సో ఇట్ ప్రొవైడ్. సో నోడ్ US East 1A. సో ఐజీ అని ఇక్కడ ఇన్స్టాన్స్ గ్రూప్ అండి. ఇన్స్టాన్స్ గ్రూప్. సో పాయింట్ అర్థమవుతుందండి. ఇక్కడ మనం చేయించాలి ఇక్కడ బేస్డ్ ఆన్ రిక్వైర్మెంట్ ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు. యూ కెన్ గివ్ ఇట్ 2 or 3 బేస్డ్ ఆన్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్ అండ్ బేస్డ్ ఆన్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్. నేనైతే ఇక్కడ ఎటువంటి చేంజెస్ అయితే పర్ఫార్మ్ చేయలేదు. ఎటువంటి చేంజ్ అయితే పర్ఫార్మ్ చేయలేదు. సో కాప్స్ గెట్ క్లస్టర్ అండి. సో వాట్ ఈస్ అవర్ క్లస్టర్ నేమ్? ఎస్ హియర్ ఇట్ ఈస్ అవర్ క్లస్టర్ నేమ్. So Krishna 903 KTS local and which cover we are using? AWS. Which region we are performing? US East 1A zone. US East 1A available zone lo perform చేస్తున్నామండి. Got it nandy? Our cluster name and which code we are using and which region we are performing? US East 1A. Now observe. So kubectl get nodes. So cluster information will be provided. Now observe here. So throwing some error. Still the resource will be created. Still మనకి ఇంకా రిసోర్స్ ఇంకా క్రియేట్ చేస్తున్నాం. స్టిల్ మనకి ఇంకా రిసోర్స్ అయితే క్రియేట్ చేస్తాం. చూడండి ఇక్కడ సర్వర్ ఏపీఐ స్టిల్ మనకి ఇంకా రిసోర్స్ అయితే క్రియేట్ చేస్తుంది. Now we are implementing. So cops update or else validate command use చేస్తానండి. Validate PA private key was not found. So ATCD manager, API server, still the resource will be created and మనకి ఇంకా still resource will create చేస్తుంది. Go to the services. So EC2 service కి వెళ్దాం ఒకసారి.
Let me open a new tab, go to the instances. Still ఇంకా మనకి రిసోర్స్ క్రియేట్ చేస్తుందండి. స్టిల్ ఇంకా మనకి రిసోర్స్ క్రియేట్ అవ్వదు ఇక్కడ. సో కంట్రోల్ ప్లేన్ అండ్ వర్కర్ నోడ్ మనకి క్రియేట్ చేయాలి. స్టిల్ ఇంకా మనకి రిసోర్స్ అయితే క్రియేట్ చేస్తుందండి. సో వన్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే తప్ప అర్థం కాదండి. వన్స్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే తప్ప మీకు అర్థం అవుదండి. స్టిల్ మనకి ఇంకా రిసోర్స్ అయితే క్రియేట్ చేస్తుంది. చాలా స్లోగా చెప్తున్నానండి. స్టిల్ నో ఇంకా నేను it will take a few minutes of time and for creating a cluster. So load balance will be created. లోడ్ బ్యాలెన్స్ మనకి క్లస్టర్ లో క్రియేట్ చేసిన చూడండి ఇక్కడ. ఎస్, ఏపీఐ కృష్ణ 903 KTS లోకల్ లోడ్ బ్యాలెన్స్ మనకి క్రియేట్ చేస్తుంది. బట్ ఇన్స్టాన్స్ మనకి ఇంకా స్టిల్ మనకి ఇంకా క్రియేట్ చేస్తూనే ఉందండి. లోడ్ బ్యాలెన్స్ మనకి క్రియేట్ చేస్తుంది. లోడ్ బ్యాలెన్స్ అయితే మనకి క్రియేట్ చేసింది. ఎస్ ఎస్, క్లస్టర్ ఈస్ స్టార్టింగ్. ఇట్ షుడ్ బి రెడీ ఇన్ ఫ్యూ మినిట్స్. ఇట్ షుడ్ బి రెడీ ఇన్ ఫ్యూ మినిట్స్ అండి. జస్ట్ ఒక 2 minutes వెయిట్ చేద్దామండి. క్లస్టర్ మనకి సెటప్ అవుతుంది. సో క్లస్టర్ అయితే మనకి సెటప్ అవుతుందండి. ఎస్, అబ్జర్వ్ హియర్. ఎస్, నోడ్ యుఎస్ ఈస్ట్ 1 కృష్ణ 903 KTS లోకల్ కంట్రోల్ ప్లేన్. ఇట్ ఈజ్ ఏ మాస్టర్ నోడ్. ఇట్ ఈజ్ ఏ వర్కర్ node అండి. Now observe the configuration. So T2 medium is master node. T2 micro is worker node అండి. వర్కర్ node. సో వర్కర్ node స్టిల్ అయితే మనకి ఇంకా క్రియేట్ చేస్తుంది. స్టిల్ మనకి ఇంకా క్రియేట్ చేస్తుందండి. సో cops get cluster. So kubectl get nodes అండి. get nodes. సో స్టిల్ మనకి ఇంకా రిసోర్స్ క్రియేట్ చేసినాము. సో స్టిల్ మనకి ఇన్స్లైజ్ స్టేటింగ్ లో ఉంది. ఇక్కడ ఇంకా మనకి ద రిసోర్స్ విల్ బి క్రియేటెడ్ ఫర్ యూ. ఓన్లీ వన్ నోడ్ తీసుకున్నాను, ఒక మాస్టర్ నోడ్ అండ్ ఒక వర్కర్ నోడ్ తీసుకున్నాను. ఒక మాస్టర్ నోడ్, ఒక వర్కర్ నోడ్. ఇందాక మనం తీసుకుంది అక్కడే కదా, అదే కదా మనం తీసుకుంది అక్కడ. ఒక మాస్టర్ నోడ్ తీసుకున్నాం అండ్ వర్కర్ నోడ్ తీసుకున్నామండి. సేమ్ థింగ్ మనకి కనిపిస్తుందండి. సో ఈ నోడ్ 1 అండ్ మాస్టర్ నోడ్ ఈజ్ ఆల్సో 1 అండి. మాస్టర్ నోడ్ ఈజ్ ఆల్సో 1 అండి. సో స్టిల్ మనకి ఇంకా క్రియేట్ చేసిన కూడా మనకి ఇక్కడ లైక్ టైమ్ అవుట్ ఎర్రర్ వస్తుంది. మనకి ఇక్కడ టైమ్ అవుట్ ఎర్రర్ వస్తుంది. లైక్ టు వ్యాలిడేట్ ఇట్.
Yes, now it's showing. So control plane and node US East 1. So both are ready state. So ready 1, minimum 1, target 1, minimum 1, maximum 1. So node is 1. And node, mass node మాత్రం మనకి 1 చూపిస్తుంది. Still nodes are 0 indicate చేస్తుంది. Still they are creating అండి. Still they are creating. Still the resource will be creating అండి. Create చేస్తుంది మనకి ఇంకా. So once again rolling update ఇస్తాను. Now still they are creating. QCTL get nodes అండి. Get nodes. Now observe here. Only మన ఇక్కడ register లో మనకి ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడు? ఓన్లీ కంట్రోల్ ప్లేన్ అంటే మాస్టర్ నోడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. బట్ స్టిల్ మనకి ఇంకా వర్కర్ నోడ్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది. స్టిల్ మనకి ఇంకా వర్కర్ నోడ్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది. వర్కర్ నోడ్ మనకి ఇంకా స్టిల్ ఇంకా మనకి క్రియేట్ చేస్తుంది. అబ్జర్వ్ హియర్ వర్కర్ నోడ్ ఐడి అండ్ రెడీ స్టేట్ రోల్ ఈస్ కంట్రోల్ ప్లేన్. ఇప్పుడు మనకి క్రియేట్ చేయండి. ఇప్పుడు మనం క్రియేట్ చేస్తుంటే 74 seconds ago on the version అండి. On the version. Next update update. Let's see to get node. But rolling update. Still they are creating. అండి. Let's validate చేస్తాను ఒకసారి. Validate cluster icon name. Yes. Validation. Let's see. Yes. Now it's showing both are 1 and nodes are 1 I'm getting that. So kubectl get nodes and now observe here. So created but ఇంకా మనకి స్టార్ట్ అవ్వలేదండి. నోడ్ గ్రూప్ ఆల్సో క్రియేటెడ్ బట్ నాట్ రెడీ స్టేట్ అండి. నాట్ రెడీ స్టేట్. సో వన్స్ అగైన్ అప్డేట్ చేద్దామండి. వన్స్ అగైన్ అప్డేట్ చేద్దాం. Yes. Now it's showing both are ready state. Got it 90 point and the role is node 36 seconds ago. Version is same. And so kubectl get node command యొక్క functionality ఏంటంటే it display the cluster information and cluster information. సో క్లస్టర్ అంటే మనకి ఏంటండి? మాస్టర్ నోడ్ అండ్ వర్కర్ నోడ్ కాంబినేషన్ మనం ఏమని కాల్ చేస్తున్నామండి? మాస్టర్ నోడ్ అండ్ వర్కర్ నోడ్ కాంబినేషన్ ఏమని కాల్ చేస్తున్నామండి? క్లస్టర్ గా కాల్ చేస్తున్నామండి. గాట్ ఇట్ నాట్ పాయింట్ ప్లీజ్. జస్ట్ ఏ సెకండ్ అండి. హ్యావ్ సమ్ వాటర్. సో ఓకే అండి. అవర్ క్లస్టర్ సెటప్ ఈజ్ రెడీ అండి. అవర్ క్లస్టర్ సెటప్ ఈజ్ రెడీ. సో ఫస్ట్ సర్వీస్ మనం ఏం డిస్కస్ చేద్దామంటే పాడ్ క్రియేషన్ గురించి డిస్కస్ చేద్దామండి. సో కీవర్డ్స్ మనం ఫస్ట్ థింగ్ ఏం డిస్కస్ చేద్దామంటే పాడ్. సో కీవర్డ్స్ మనం ఫస్ట్ థింగ్ ఏం డిస్కస్ చేద్దామంటే వాట్ ఈజ్ మీన్ బై
pod అని డిస్కస్ చేద్దామండి. వాట్ ఈస్ మీన్ బై pod? Pod అండి. సో వాట్ ఈస్ pod అండి? సో pod ఈజ్ ఏ, ఇందాక డిస్కస్ చేసాం, pod ఈజ్ ఏ స్మాలెస్ట్ build blocks. Pod is a smallest build blocks in Kubernetes. So pod is a smallest build blocks in Kubernetes. In Kubernetes, every container. So ప్రతి కంటైనర్ మనం ఇక్కడ, ప్రతి కంటైనర్ మనం ఇక్కడ, yes. So every container will be created inside pod only. ప్రతి కంటైనర్ మనకి ఎక్కడ క్రియేట్ అవుతుందంటే ఇన్సైడ్ pod ఓన్లీ అని. అబ్జర్వ్ హియర్, pod 1, pod 2, pod 3 అని ఇక్కడ. సో pod 1 లో 3 కంటైనర్ క్రియేట్ అయిందండి. సో pod 2 లో 1 కంటైనర్ అండ్ pod 3 లో 2 కంటైనర్స్ అండి. Now observe the point. In Kubernetes, every container will be created inside pod only. ప్రతి కంటైనర్ మనకి ఎక్కడ క్రియేట్ అవుతుందండి? అవర్ pod లో మాత్రమే క్రియేట్ అవుతుందండి. pod always runs on the, ఎక్కడ మనకి pod రన్ అవుతుందండి? సో pod always runs on the which one? సో pods అన్ని మనకి ఎక్కడ రన్ అవుతాయండి? pod always runs on the which one? ఎక్కడ మనకి రన్ అవుతాయండి pods అన్ని కూడా? వర్కర్ నోడ్. సో pods అన్ని మనకి ఎక్కడ రన్ అవుతాయంటే వర్కర్ నోడ్ లో రన్ అవుతున్నాయండి. వర్కర్ నోడ్ అండి. సో వర్కర్ నోడ్ లో మనకి ఇక్కడ pods అన్ని క్రియేట్ చేయబడుతున్నాయండి. సో pod always runs on the worker node. Yes, pod representing running process. Pod representing running process in the worker node అండి. సో pod అంటే ఏంటి? సో pod is a group of or collection of. Pod is a group of or collection of one or more containers. So pod is a group of or collection of one or more containers. ఇక్కడ ఏమని కాల్ చేస్తున్నామంటే pod గా కాల్ చేస్తున్నామండి. Each pod will have unique IP address in cluster. సో ప్రతి pod కి మనకి ఏం క్రియేట్ అవుతుందండి? ఒక IP అడ్రస్ మనకి క్రియేట్ అవుతుందండి. సో each pod will have one unique IP address will be created. So in Kubernetes, yes, in Kubernetes, pod can be created into methods. So in Kubernetes, pod can be created in 2 ways. So 2 methods matter pods ni create cheyachandi. So here first one is interactive approach. And second one is declarative approach. So declarative approach. So first approach is, so interactive approach antamandi. Second approach is declarative approach antamandi. Here first one is, what is mean by interactive approach? And so interactive approach is nothing but, we can create the pod in by using command only, single command only. Through command ద్వారా మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే pod ని క్రియేట్ చేస్తామండి. Got it now in point please? Yes please. So creating pod directly using kubectl command అండి. kubectl command ద్వారా pod ని క్రియేట్ చేస్తామండి.
kubectl కమాండ్ ద్వారా pod ని క్రియేట్ చేస్తాం. So, in Kubernetes, pods can be created in two ways. That is interactive approach, and second one is declarative approach. Interactive approach is nothing but creating the pod directly using kubectl command and kubectl command. kubectl command ద్వారా మనం pod అయితే క్రియేట్ చేస్తామండి. Now observe here. So command ద్వారా మనం ఏ విధంగా pod ని క్రియేట్ చేస్తామంటే now observe. ఏ command ద్వారా మనం pod ని క్రియేట్ చేస్తాం through kubectl. kubectl and kubectl run here my pod name is yes Zomato, and here my pod name is Zomato, name of the pod, and you can do any name, and here my pod name is Zomato and provide చేస్తున్నాను. hyphen image ఏ ఇమేజ్ తో pod ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను nginx. So version is latest version use చేస్తున్నాం. So nginx alpine image use చేస్తాను. nginx alpine image use చేస్తాను. So here my pod name is Zomato only. So kubectl run Zomato, image name is nginx alpine only. Now observe here, before executing this command, I want to check list of pods and kubectl get pods and get pods. No resource found in default namespace. Currently, we don't have any pods are there in our Kubernetes cluster. So present మనకి Kubernetes cluster లో ఎటువంటి pods మనకి క్రియేట్ అవ్వలేదండి. సో kubectl get pod command యొక్క ఫంక్షనాలిటీ అంటే it display the list of available pods. సో pods ని ఇవ్వచ్చు లేదా సింపుల్ గా p1 వచ్చేసి మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. సో వన్ మోర్ అప్రోచ్ ఈస్ దేర్. So kubectl get po pods and -o is nothing but output format. It display the descriptive manner and so మనకి full length information మనకి provide చేస్తుంది. full length information మనకి provide చేస్తుంది. So now I am creating one pod and now I am creating one pod. So kubectl run. So here my pod name is Zomato. So hyphen image nginx alpine image use చేస్తున్నాను. alpine image. So pod Zomato created. Now I want to check the list of pods are there. How many pods are there? Now observe here, one pod is there, Zomato running. So running 10 seconds ago. సో ఇందాక మనకు ఒక పాయింట్ డిస్కస్ చేసాం. ఆ పాయింట్ మనకి ఏంటి ఇక్కడ? నో అబ్జర్వ్ హియర్, ఈచ్ pod will have one unique IP address. Now observe here it is IP address is there. So ప్రతి pod మనకు ఒక IP address అయితే జనరేట్ అవుతుంది. Every pod having one IP address అండి. సో నోడ్ యొక్క ఐడి అండి అండ్ నామినేటెడ్ నోడ్ ఇవన్నీ మనకి ఎంటీగా ఉన్నాయండి. సో బోత్ ఆర్ సో మనకి pod వచ్చేసి రన్నింగ్ స్టేట్ లో ఉందండి. Now I am checking the node information kubectl get no command వచ్చేసి మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ ఎస్ సో క్లస్టర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. సో వర్కర్ నోడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ కంట్రోల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. what is pod అండి. సో pod ఇక్కడ మనకి ఏం చేయాలి ఇక్కడ లైక్ Zomato అండి. Now I want to delete my pod అండి. How to delete the pod? By using kubectl command. So kubectl delete followed by pod name. What is our pod name? Yes, pod/Zomato. Our pod name is Zomato only. So Zomato pod ni remove చేస్తుంది. pod Zomato deleted. Now I'm checking the list of pods. So kubectl get po only. Now observe here. So no resource found in the default namespace. So present we don't have any pod. What is mean by pod? Pod is a collection of containers. And got it? And point first approach. So in Kubernetes, pod can be created in two different ways. That is interactive approach by using kubectl command or a pod ni create చేస్తుంది. Second approach is declarative approach. Now what is mean by declarative approach?
What is mean by declarative approach అంటే? So declarative approach అంటే ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ yes we are creating, we are writing pod specification. So as a DevOps engineer will write pod specification, pod specification, pod specification, pod specification in AML script, in AML స్క్రిప్ట్ అండి. ఏ ఫార్మాట్ ఇక్కడ మనం పర్ఫామ్ చేయాలంటే ఎస్ AML ఫైల్ మనం క్రియేట్ చేయండి. AML ఫైల్ మనం క్రియేట్ చేయాలి. ఎక్కడ మనం పర్ఫామ్ చేసాం, ఎక్కడ మనం క్రియేట్ చేసాం AML ఫైల్స్ ని, ఎక్కడ మనం క్రియేట్ చేసాం AML ఫైల్స్ ని ఎస్ Ansible ప్లేబుక్ లో యూజ్ చేసాం. అలాగే మనం డాకర్ కంపోజ్ దగ్గర కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేసామండి, AML స్క్రిప్టింగ్ యూజ్ చేసాం. సో pod specification written in AML file. pod specification అంటే మనం ఎక్కడ స్పెసిఫై చేస్తామంటే AML ఫైల్ లో స్పెసిఫై చేస్తామండి. సో AML మీన్స్ ఎట్ అనదర్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ అంటామండి, ఎట్ అనదర్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్. ఇక్కడ నేను ఏమని క్రియేట్ చేయను లైక్ pod అన్నాను. సో pod.yml ద ఫైల్ ఎక్స్టెన్షన్ షుడ్ బి .yml లేదా YAML ఫార్మాట్ తో ప్రొవైడ్ చేస్తామండి. YAML లేదా YML ఫార్మాట్ తో స్పెసిఫై చేస్తాం. ఫైల్ నేమ్ ఏమైనా ఇవ్వచ్చండి, బట్ మీనింగ్ఫుల్ గా ప్రొవైడ్ చేయాలి. బట్ ద ఎక్స్టెన్షన్ షుడ్ బి .YAML ఆర్ YML ఫార్మాట్ తో ప్రొవైడ్ చేయాలి, YML ఫార్మాట్ తో ప్రొవైడ్ చేయాలి. yes pod will be created using AML file. సో pod will be created using AML ఫైల్ ద్వారా క్రియేట్ చేస్తామండి. నా అబ్జర్వ్ హియర్ pod ని అయితే క్రియేట్ చేద్దామండి, pod ని క్రియేట్ చేద్దాం. yes some code is there. ఇందా కమాండ్ ఏమైతే యూజ్ చేస్తామో సేమ్ అదే ఇక్కడ మనం క్రియేట్ చేస్తామంటే ఎస్ సో VAM pod.yml. సో pod.yml. సో ఏ ఫార్మాట్ లో ప్రొవైడ్ చేయాలి ఇక్కడ AML స్క్రిప్టింగ్ ఫార్మాట్ తో ప్రొవైడ్ చేయండి. సో API version 1. సో కైండ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇక్కడ మనకి కైండ్ మనకి ఏం ఇండికేట్ చేస్తుందంటే వాట్ టైప్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ వీఆర్ క్రియేటెడ్. సో మనం ఏ ఫంక్షనాలిటీ పర్ఫార్మ్ చేస్తున్నాం. రైట్ నౌ వీఆర్ క్రియేటెడ్ పాడ్ అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తాను, అక్కడ కైండ్ దగ్గర మనం ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తామంటే డిప్లాయ్మెంట్ అని ప్రొవైడ్ చేస్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ సర్వీస్ ని క్రియేట్ చేస్తాను, సర్వీస్ అని ప్రొవైడ్ చేస్తాను, లేదా లోడ్ బ్యాలెన్స్ ని క్రియేట్ చేస్తాను, ఇక్కడ లోడ్ బ్యాలెన్స్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తానండి. లైక్ రిప్లికాస్ ని క్రియేట్ చేస్తాను, రిప్లికాస్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తానండి. నౌ మెటా డేటా అండి. సో మెటా డేటా ఇస్ నథింగ్ బట్ డేటా అబౌట్ ది డేటా అండి. ఇక్కడ నేనైతే క్రియేట్ చేస్తున్నాను, పాడ్ అని క్రియేట్ చేస్తున్నాను. హియర్ మై పాడ్ నేమ్ ఈస్ MyNGINX, MyNGINX అండి. అండ్ స్పెసిఫికేషన్స్ ఉంది. సో స్పెసిఫికేషన్ ఇక్కడ మనం ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తాం, వీఆర్ క్రియేటింగ్ ద కంటైనర్స్. అవర్ కంటైనర్ నేమ్ ఈస్ అన్విత అని ప్రొవైడ్ చేస్తామండి. విచ్ ఇమేజ్ వీఆర్ యూజింగ్ NGINX, NGINX అండి. అవర్ ఇమేజ్ నేమ్ ఈస్ NGINX. My pod name is MyNGINX, MyNGINX and MyNGINX. Let me save it. Now I want to create my pod and now I want to create my pod. So how to create the pod? Through AML scripting and AML scripting. So kubectl, yes, apply command which is now apply -f followed by name of the AML file. Yes, pod MyNGINX created. So previously pod Zomatos will be created. Right now we are created MyNGINX pod through AML scripting. Through AML script ద్వారా pod ని create చేసాను. Now observe here. So kubectl get PO. So how many pods are there? One pod will be created. One pod will be created and the age is 21 seconds. So pod name is MyNGINX. MyNGINX and kubectl describe. Yes, here my pod is so pod. So what is my pod name? What is my pod name? What is my pod name? Yes, my NGINX and my NGINX. సో టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తుందండి. చూడండి ఇక్కడ మనకి ఎంటర్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఇక్కడ
టోటల్ మనకి ఇక్కడ kubectl describe pod my nginx. My pod name is my nginx అండి. సో నేమ్ ఈస్ మై nginx. నేమ్ స్పేస్ డిఫాల్ట్ నేమ్ స్పేస్ తీసుకుందండి. సో every pod having one IP address కంటైనర్ ఐడి. సో స్టేటస్ మనకి ఏ విధంగా ఉంది, ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. గాట్ ఇట్ అండ్ పాయింట్. సో బై యూజింగ్ డిస్క్రైబ్ కమాండ్ it will display the detailed information about the about pod and about pod and now I want delete my pod and how to delete the pod. So kubectl delete my pod name is pod my nginx and my nginx. So pod my nginx will be deleted. So kubectl get po. Present we don't have any pod is there. So present we don't have any pod. So present మన దగ్గర అయితే ఎటువంటి pod ఉంది అవైలబుల్ గా లేదండి. So got it and points please till now. Pod ni create on two different methods. First one ఏంటండి, which method? Interactive approach. Second one is declarative approach అండి. Declarative approach. Don't confuse అండి. So first approach interactive approach, second approach is declarative approach అండి. Declarative approach. Yes. Next one అండి, replicas అండి. Replica set. సో మనం ఆల్రెడీ ఎక్కడ మనం పర్ఫామ్ చేసామంటే డాకర్స్ ఫామ్ లో పర్ఫామ్ చేసామంటే రిప్లికాస్. వాట్ ఈస్ మీన్ బై రిప్లికాస్? హౌ మెనీ కంటెంట్స్ వి వాంట్ టు క్రియేట్. గాట్ ఇట్ నా? ఇక్కడ మనం పర్ఫామ్ చేసామంటే ఎస్ డాకర్స్ ఫామ్ లో పర్ఫామ్ చేసామండి. ఈ ఒక్క కాన్సెప్ట్ అయిపోయిన దాకా స్టాప్ చేస్తాండి. స్టాప్ చేస్తాండి. రిప్లికాస్ అండి. రిప్లికాస్ ని పర్ఫామ్ చేద్దామండి. సో VAM replica dot or else simple గా ఎంత నేను ఇక్కడండి abc.yml. Now previously kind దగ్గర మనం pod అని క్రియేట్ చేసాం. రైట్ నౌ వీఆర్ క్రియేటింగ్ replica set. replicas. Now my replica name is my nginx replica set, which means we are using, and my container name is my nginx. How many replicas we are created? 3 replicas. That means 3 containers are were created. So మన total ఎన్ని containers ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తున్నామంటే yes 3 replicas అండి. సో 3 pods ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం. సో pod 1, pod 2, pod 3 ని క్రియేట్ చేస్తున్నామండి. observe the documentation, same script అండి. replica set, my nginx replica set, అందులో కాంపోనెంట్ డిస్కస్ చేద్దామండి. replicas. So 3 specifies the replica set that should be maintained. 3 replicas should be yes. ఇక్కడ మనం టోటల్ రిప్లికాస్ ఎన్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం? 3 pods ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం. నౌ అబ్జర్వ్ హియర్ సెలెక్టర్. ఇక్కడ సెలెక్టర్ కీవర్డ్ ఇచ్చేస్తున్నాం. వేర్ ఇస్ ఇట్? సెలెక్టర్. హియర్ ఇట్ ఈస్ అండి. సెలెక్టర్. ద ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ సెలెక్టర్ ఈస్ specifies how the replica set should select the pod to manage. In this case, it is using the run my nginx. Here my name is my nginx. So my replica name is my nginx ni create చేస్తున్నామండి. my nginx. Let me create the replica set. ని క్రియేట్ చేద్దామండి. Let me create the replica set.
సో kubectl ఇందాక అప్లై కమాండ్ యూజ్ చేసాం క్రియేట్ చేయడానికి. సో అప్లై కమాండ్ యూజ్ చేయొచ్చు, ఆర్ఎల్స్ క్రియేట్ కమాండ్ యూజ్ చేయొచ్చు. క్రియేట్ -f సో abc.yml. సో replica set apps / my nginx replica set created. Now I am checking the kubectl get po pods information మనకి ప్రొవైడ్ చేయండి. టోటల్ we are creating 3 pods అండి. 3 pods మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. 3 pods ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అన్ఫార్చునేట్ మనకి ఒక పాడ్ టర్మినేట్ అయిపోయింది. నో అబ్జర్వ్ హియర్. సో kubectl delete ఎస్ ఈ పర్టికులర్ పాడ్ ని రిమూవ్ చేస్తున్నాడు. ఈ పర్టికులర్ పాడ్ ని రిమూవ్ చేస్తున్నాడు. నో అబ్జర్వ్ హియర్. మన Kubernetes లో ఒక బెస్ట్ ఫీచర్ ఉందండి. సో pod slash my nginx replica set 26 mkb అనే పాడ్ ని రిమూవ్ చేస్తున్నాడు. సో మనకి ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో 1 మోర్ పాడ్ అయితే మనకి క్రియేట్ చేస్తున్నాం. అబ్జర్వ్ హియర్. సో 4 seconds ago another pod will be created, but మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి ఇక్కడ? సో 3 pods will be compulsory, బట్ అన్ఫార్చునేట్ ఒక పాడ్ ఏమైనా డ్రాబ్యాక్ ఉంటే మనకి లాస్ అయిపోతే, సో Kubernetes మనకి వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఫీచర్ అండి. ఏంటది మనకి? ఎస్, అనదర్ పాడ్ మనకి క్రియేట్ చేస్తుంది. అనదర్ పాడ్ మనకి వచ్చేసి ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తుంది. పాయింట్ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. ఈ పర్టికులర్ పాడ్ నేను రిమూవ్ చేసండి. విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో మనకి ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది? ఇక్కడ అగైన్ 1 మోర్ పాడ్ ని మనకి క్రియేట్ చేస్తుంది. అబ్జర్వ్ హియర్, 1 మోర్ పాడ్ ని రిమూవ్ చేస్తాండి. 1 మోర్ పాడ్ ని రిమూవ్ చేస్తానండి. 1 మోర్ పాడ్ ని రిమూవ్ చేస్తాను. ఎస్, ఈ పాడ్ ని రిమూవ్ చేసి మై nginx replica set 79s9g అనే పాడ్ ని రిమూవ్ చేస్తానండి. 1 మోర్ పాడ్ ని మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాండి. జస్ట్ రిమూవ్ ఇట్. సో గెట్ po. నౌ అబ్జర్వ్ హియర్ 4 seconds 1 మోర్ పాడ్ అయితే నాకు క్రియేట్ చేస్తున్నాను. 1 మోర్ పాడ్ మనకి క్రియేట్ చేస్తుంది. విత్ ఇన్ ద పాడ్ లో మనకి ఏం రన్ అవుతున్నాయి ఇక్కడ? కంటైనర్స్. విత్ ఇన్ ద పాడ్ లో మనకి ఏం క్రియేట్ అవుతుంది? ఇక్కడ కంటైనర్స్ మనకి క్రియేట్ అవుతున్నాయండి. కంటైనర్స్ మనకి క్రియేట్ అవుతున్నాయండి. గాట్ ఇట్ అండి? పాయింట్ ప్లీజ్. ఎస్, డిప్లాయ్మెంట్ కూడా పర్ఫామ్ చేద్దామండి. అండ్ స్టాప్ చేస్తాం డిప్లాయ్మెంట్తో. సో టుమారో వచ్చేసి రిమైనింగ్ కాన్సెప్ట్ సర్వీసెస్ అండ్ డిప్లాయ్మెంట్ టాస్క్ అవి కూడా ఒకసారి పర్ఫామ్ చేయండి. సో VIM deploy.yml. Now what is mean by deployment in Kubernetes? Now observe. So deployment has a feature replica set similar to replica set లాగా మనకి వర్క్ అవుతుంది. Some other extra feature మనకి ఏముంటుందండి, like updating and roll backing to a particular version we want without downtime by using deployment task in Kubernetes. It has a great feature replica set. So but the deployment has some extra features are there, like updating or roll backing to the particular version we want without any downtime. సో ప్రీవియస్ మనం ఏమైందని ఇక్కడ, ప్రీవియస్ మనకి ఏం జరిగింది? ఇందాక మనం అబ్జర్వ్ చేసిన దాంట్లో ఒక పర్టికులర్ పాడ్ మనకి లాస్ అయిపోతే ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లోపల మనకి 1 మోర్ పాడ్ మనకి అయితే రీక్రియేట్ చేస్తుందండి. బట్ ఇక్కడ ఫ్యూచర్ ఏంటి? ఇక్కడ ఏ మనకి ఓల్డ్ పాడ్ మనకి లాస్ అయిపోయినాము. ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేసిన పాయింట్ ఇక్కడ, ఇట్ హాస్ ఎ గ్రేట్ ఫ్యూచర్ రిప్లికా సెట్ అండ్ సమ్ అదర్ ఎక్స్ట్రా ఫ్యూచర్ లైక్ updating and roll back into a particular version we want without any downtime. It is a great feature and it is a great feature in Kubernetes. Now observe here, I am creating deployment task also. So kubectl apply command use cheyochu or else create command use cheyochu, like a deploy.yml. So what is saying? Create command use chedamandi. kubectl లో l మనం యూజ్ చేసాం. సో kubectl apply deployment will be created now. So kubectl get rs means replicas. How many replicas are there?
ప్రీవియస్ రిప్లికా అండి, మై ఎన్జినెక్స్ రిప్లికా అండి. సో ప్రీవియస్ రిప్లికా రిమూవ్ చేస్తున్నాను, క్యూబ్ సిటిఎల్ డిలీట్, క్యూబ్ సిటిఎల్ డిలీట్. సో rs క్లాస్ మై ఎన్జిఎన్ఎక్స్ రిప్లికా సెట్ ని రిమూవ్ చేస్తున్నాను, ప్రీవియస్ రిప్లికా సెట్ ని రిమూవ్ చేస్తున్నాను. Replica set will be deleted. So keep set will get rs. We have only one replica set is there. We have only one replica set is there. So keep set here, get po. How many parts are there? Yes, we have three parts are there. We have three parts are there. We have three parts are there. Now I'm deleting the, now I'm deleting the deployment also. So delete, delete. What is deployment? Yes, here it is, name. Deployment will be deleted. Now observe here, kubectl get deployment. So no resource found. So kubectl get po, no parts, kubectl get rs. So no resource will be found. So everything will be deleted. So అన్ని సర్వీస్ మనమైతే రిమూవ్ చేసామండి, అన్ని సర్వీస్ మనమైతే రిమూవ్ చేసామండి. ఎస్. సో టుమారో సెషన్ మనం ఏం చేద్దామంటే, ఒక అప్లికేషన్ మనం డిప్లాయ్మెంట్ చేసి ఏ విధంగా ఎండ్ యూజర్ మనం యాక్సెస్ ప్రొవైడ్ చేయాలి, వాళ్ళ కీవర్డ్స్ మన సర్వీస్ ఏ విధంగా క్రియేట్ చేయాలి, లోడ్ బ్యాలెన్స్ మనం ఏ విధంగా క్రియేట్ చేయాలో, సో క్లస్టర్ మనం ఏ విధంగా ప్రొవైడ్ చేయాలో, సో టుమారో సెషన్ లో డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. సో గాట్ ఇట్ నా అండి టిల్ నౌ? ఎస్. సో అది అండి వాళ్ళ సెషన్. అండ్ టుమారో సెషన్స్ లో రిమైనింగ్ సర్వీసెస్ ఆర్ రిమైనింగ్ కాంపోనెంట్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దామండి. ఓకే అండి, థ్యాంక్ యూ ఫర్ ది సెషన్. థ్యాంక్ యూ అండి. Observe here. సో కాప్స్ డిలీట్ క్లస్టర్. సో క్లస్టర్ అయితే రిమూవ్ చేస్తున్నాడు. సో సింగిల్ కమాండ్ తో మనకి అయితే రిసోర్స్ క్రియేట్ అయిందో ఎంటర్ రిసోర్స్ అని మనకి డిలీట్ చేస్తున్నాడు. సో విపిసి మనకి క్రియేట్ చేస్తుంది, ఆటో స్కేలింగ్, లోడ్ బ్యాలెన్సర్, సో S3ని ఎవ్రీథింగ్ మనకి వచ్చేసి రిమూవ్ చేస్తుందండి. ఎవ్రీథింగ్ వచ్చేసి మనకి రిమూవ్ చేస్తుందండి. సో ఇట్ విల్ టేక్ 2 minutes ఆఫ్ టైం డిలీటింగ్ ద ఎంటైర్ రిసోర్స్ అండి. ఎంటైర్ రిసోర్స్ మనకి డిలీట్ చేస్తుందండి. స్టేటస్ ఈజ్ షట్టింగ్ డౌన్. ఎస్. సో మనకి డౌన్ స్టేట్ లైక్ ఉంటుందండి. స్టిల్ ఇట్ టేక్ 2 minutes ఆఫ్ టైం. ఎంటైర్ రిసోర్స్ విల్ బి డిలీటెడ్. సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్, వాల్యూమ్స్, విపిసి, ఇంటర్నెట్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్, ఎవ్రీథింగ్ వచ్చేసి మనకి డిలీట్ చేస్తుందండి. సో అదే అండి ఇవాళ సెషన్. అండ్ రిమైనింగ్ కాన్సెప్ట్ టుమారో సెషన్ లో డిస్కస్ చేద్దామండి. ఎస్, థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ ఫర్ ది సెషన్.